И така, добро утро, DXN! Добре дошли на нашето обучение. Много се радвам да ви видя всички вас днес. Имаме специални гости, които отново ни удостоиха с честта да бъдат днес заедно с нас. Ласло Кочо, най-бързо развиващия се диамант в DXN и топ спонсор в Европа. И нашият европейски координатор, мистер Шон Хигинс. За тези, които не са го виждали миналия път, той вече за втори път е в България. Както знаете, днес нашето обучение ще бъде малко по-различно от всеки друг път. Организирали сме една вечеря с дисководещ, така че освен да работиме, ще се и забавляваме. Искам да попитам всички ли, които тук ще бъдат за вечерята, са тук вече или чакаме и още някой друг? Двама чакаме. Окей. И така, бизнес изграден на съпричастност. Давам думата на господин Лашо Кочо да започне неговата лекция и на вас ви пожелавам приятно слушане и цялата тази информация, която получите, да ви бъде изключително полезна във вашата бъдеща работа в DXN. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek Szófiában. Много се радвам, че пак съм в София. Mostanában nagyon sokat járok erre. Напоследък доста често минавам насам. Hiszen Isztambulban élek és Magyarországról mindig itt jövök keresztül. Живея в Истанбул и много често пътувам до Унгария. Találkoztunk már délelőtt néhány vezetővel és említettem nekik a nagyszerű hírt, hogy megnyitottuk a török piacot. Сутринта се срещнах с лидерите ви и споделих хубавата новина, че вече отваряме Турция. Most egy teljesen más témáról szeretnék nektek beszélni. Но сега искам малко да сменим темата, за съвсем друго нещо да говорим. Folyamatosan azon gondolkodok, hogy hogyan tudnám leginkább segíteni az üzletépítőknek a munkáját. Постоянно ми се върти в главата това как мога да помагам развитието на бизнес на всеки един сътрудник. Ezért nemrégen összeállítottam egy új előadásanyagot, aminek az empatikus üzletépítés címet adtam. Сега създадох един начин на представяне, който казвам, че изграждаме бизнес на съпричастност. Mivel azt gondolom, hogy ez az egyik kritikus pont. Мисля, че това е критична точка в нашето развитие. Hogy mennyire értjük meg azokat az embereket, akikkel találkozunk, akiknek bemutatjuk az üzletet. Доколко ние разбираме хората, с които се срещаме, на които представяме тази възможност. Azóta ezt az előadást már megtartottam az Egyesült Arab Emirátusokban. Тази презентация вече представих в Обединените арабски емирства, Magyarországon, в Унгария, Törökországban, в Турция és most elhoztam nektek is. и я донесох и за вас. Úgyhogy arra biztatnálok benneteket, hogy amivel egyetértetek, azokat írjátok föl. Искам да посъветвам, ако наистина са съгласни с това, записвайте си. És használjátok a napi munkába. И използвайте го в ежедневната си работа. Ugye, a lenti képen sajnos nagyobban nem sikerült kinagyítani. Azt próbálom szemléltetni, hogy mi történik akkor, hogyha bemutatod valakinek a network marketing üzletet. На тая картинка се опитвам да ви представя какво се случва в главата на хората, когато им представяте тази идея. Ugye a jobb oldali az te vagy, Отдясно сте вие, a bal oldali pedig az, akit megszólítottál. а отляво е човека, който сте поканили, с който говорите. És a következő előadás arról fog szólni, hogy hogyan tudod elérni azt, hogy az ő fejében is ugyanazok a gondolatok legyenek, mint a tiédben. И идеята на лекцията сега е как може да помогнете и в неговата глава да се случат тези неща, които се случват във вашата. Ugye először egy kicsit menjünk vissza, Нека да се върнем малко назад. és nézzük meg azt, hogy mit tanítanak a network marketing üzletbe. Какво не обучават класически в нетворк бизнеса? Ugye kipróbált, bevált technikákat tanítanak. Обучават на техники, които са изпитани от практиката. Ugye, ami 3 pilléren alapszik. На 3 стълба се основава всичко. Fölmérjük az ügyfél igényeit. Да се прецени какви са нуждите на самия човек. Teszünk rá egy megoldási javaslatot. Даваме едно предложение за решение. És lezárjuk a tárgyalást. И накрая трябва да приключим срещата. Ez működött 60 évvel ezelőtt is. Преди 60 години това работеше. És működik ma is. И сега и днеска пак работи.
Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy ma már egyre kevésbé működik. Но моя опит е като че ли сега все по-трудно работи това. Hiszen az emberek ismerik ezeket a technikákat, Хората вече са запознати с тези техники és azt mondják, hogy na, megint jött egy ügynök, и казват си, пак дойде един месия, ami el akar nekem valami dumával adni valamit. който иска да ми продаде нещо с приказки. Tehát én azt tapasztalatom, hogy ha nem pont ezen a útvonalon haladunk, akkor sokkal hatékonyabbak lehetünk. Смятам, че ако не вървим по този изпитан път, може би ще сме много по-ефективни. Hogy mondjak erre egy példát, hogy miért gondolom ezt? Нека да ви кажа един пример. Защо мисля така? Ugye az üzletépítésben az egyik legnagyobb probléma az időpont egyeztetés. Úgy hívják, hogy hideghívás. Много е труден този елемент, когато правим поканата на студенно или когато оговаряме срещата. Ugye amikor föl kellene hívni mondjuk egy rég nem látott ismerősünket, vagy egy teljesen régen embert, Трябва да се обадим на някой, който или много отдавна не сме го виждали, или изобщо не се познаваме с него. és időpontot egyeztetni velük. И трябва да оговорим някакъв час за среща. És ugye általában ettől tartanak az emberek a legjobban, ezt nem szeretik a legjobban. Хората като че ли най-се страхуват от това, най-не го обичат този елемент. Minden országban ugye folyamatos probléma, hiszen emberek vagyunk mindenütt. Навсякъде сме хора, навсякъде това е проблем. Ugye? Mit lehet egy ilyen esetben tenni? Какво може да направим в такъв един случай? Ugye vannak trénerek, akik azt mondják, hogy hát meg kell tanítani az embereket időpontot egyeztetni. Треньорите в този бизнес това казват. Трябва да научим хората как да правят, да оговорят тази среща. Ugye vannak szemináriumok, tréningprogramok csak arról, hogy kell időpontot egyeztetni. Правят се огромни семинари или обучителни програми, които са само за това как да оговорим час за среща. Vagy vannak könyvek ezzel kapcsolatban. Има и много книги, които са свързани с тази тема. És mi történik a gyakorlatban? А какво става на практика? Emberek elmennek ilyen képzésekre, Хората отиват на тези обучения, megvesznek ilyen könyveket, купуват си книгите, megtanulnak mindent az időpont egyeztetésről, научават всичко на теория за оговарянето на среща, de ugyanúgy nem egyeztetnek időpontot, mint előtte. но въпреки това нямат срещи. Ugye ennek egy nagyon egyszerű oka van, Причината е много проста. nem szeretnek időpontot egyeztetni. Просто не обичат да правят, да оговарят срещи. Tehát attól, hogy valakinek megtanítjuk az időpont egyeztetést, От това, че някой е обучен как да прави срещата, да оговаря среща, attól még nem fog időpontot egyeztetni. той още няма да започне да го прави. Ez egy tipikus példa arra, hogy nem értjük az embereket. Това е типичният пример за това, че ние не разбираме хората. Tehát nem az az alapprobléma valakivel, hogy nem érti az MLM-et, Не е проблема, че не разбират хората смисъла на MLM, hanem az, hogy nem akarja valamiért csinálni. проблема е, че не иска да го прави по някаква причина. Tehát nekem empatikusnak kell lenni. Аз трябва да съм Jó, használod ezt empatik. Szerintem ezt érteni. емпатичен. Oké? Tehát nekem empatikusnak kell lenni, és meg kell értenem azt, hogy ő miért nem akarja. Аз трябва да го разбирам, нали, за да разбера всъщност той защо не иска да го прави. Hiszen, hogyha megértem őt, akkor tudok választ adni a Защото kérdésére. ако разбера какъв е проблема, нали, ще мога да отговоря и да дам отговор. És akkor változhat meg a hozzáállása. И тогава и неговото отношение ще се промени. Oké? Tehát nézzük, ugye, mi történik akkor, hogyha valakinek eladom az üzleti lehetőséget. Какво се случва, когато продавам тази възможност за бизнес на някого? Ugye, tételezzük azt, hogy én egy profi eladó vagyok, Аз съм професионален продавач, oda megyek valakihez, отивам при човек, ugye, megcsináltam az igényfelmérést, adtam egy megoldási javaslatot és lezártam, наясно съм с какво са нуждите, дал съм му решение за това и приключвам срещата. nagyon profi voltam, Нали, много професионално. ezért az illető belépett. И човек естествено се е включил. Eladtam neki a lehetőséget. Продал съм му тази възможност. Mi történik ekkor? Какво се случва с него? A válasz nagyon egyszerű. A válasz nagyon Отговорът е egyszerű. много прост, нищо. Semmi nem történik. С него нищо не се случва. Az történik, hogy én egy jó eladó vagyok, sem más. Да, всъщност доказах, че аз съм много добър продавач. Mert attól, hogy ő becsatlakozott, még nem történt semmi. От това, че той се е включил, още нищо не се случва. Akkor fog történni valami, hogyha ő valóban elkezd dolgozni. Реално ще се случи нещо, ако той започне да работи. Tehát nekem tovább kell egy kicsit látnom előrébb. Аз трябва да гледам напред в нещата. Nem az a cél, hogy ő megvegye, Не е целта да купи възможността. hanem hogy utána elkezdjen dolgozni magától, tőlem függetlenül. Идеята е той да започне да работи за себе си, независимо от мене вече.
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a termékekkel kapcsolatban, Ние сме в много привилегировано положение по отношение на продуктите на DXM. hiszen a DXN-nek olyan termékei vannak, amik az üzleti lehetőségtől függetlenül is működnek. Защото продуктите на DXM, независимо от тая възможност за бизнес, те си работят за хората. Hogyha valakinek eladok egy doboz kávét, Ако на някого продам една кутия кафе, vagy adok neki ajándékba egy kávét, или дори му подаря една кутия кафе, akkor csak két kérésem van felé. имам само две желания към него. Úgy igye ezt a kávét meg, ezt a doboz kávét, hogy nem iszik mellette más kávét, csak ezt igya. Молбата ще ми бъде да пия това кафе, но да не го меши с друго кафе. És hogyha nagyon elkezd fájni a fej, akkor ne rám haragudjon. И ако го боли глава, да не ми се сърди на мен. Hanem tudja azt, hogy a ganoderma működik, Да разбере, че ганодерма започва да работи, megpróbálja kinyomni a méreganyagokat a szervezetéből, опитва се да изгони, да изхвърли всички отрови от организма, de ő nem iszik elég vizet, ezért a méreganyag nem tud távozni. но понеже не е пил достатъчно вода, тези отрови не напускат тялото. Okay? Tehát nem a kávé a rossz, hogyha fáj a feje, hanem a kávé működik, a ganoderma működik. Значи кафето не е лошо, защото го заболява глава, просто това доказва, че ганодерма работи. Tehát ez a két kérésem van felé, Тези две желания имам към него. és tudom azt, hogyha megfogadta ezt a kérésemet, és tényleg csak ezt a kávét issza, И знам, че ако е приел наистина да пие само това кафе, akkor, hogyha nem 20 éves, akinek a szervezete minden szemetet elbír, akkor működni fog neki néhány napon belül ez a termék. и ако не е някой наистина на 20 години, който може да понесе много токсини в организма си, започва да работи изхвърлянето на токсините. Tehát adok egy kávéfogyasztónak mondjuk 30 év fölött egy ilyen kávét, az biztos, hogy tapasztalja a hatását néhány napon belül. Някой човек над 30 години, ако почне да пие това кафе, задължително усеща разликата. És ugye megtapasztalta az előnyét, Ако е усетил, че има предимства за него, akkor függetlenül a network marketing lehetőségtől minden hónapban be fog menni a boltba, és meg fogja venni a kávéját. независимо от цялата идея за бизнес, той, ако е доволен от кафето, ще влиза в магазина и ще купува всеки месец по едно кафе. Oké? De ez a mai előadás, ez a üzletépítésről szól. Но днескашната лекция говорим основно за изграждане на бизнес. Tehát ugye azzal, hogy valaki belépett, nem történt még semmi. От това, че някой се е включил, просто нищо не се е случило. Tehát ezt úgy tudnám megfogalmazni, Така може да го представим това. tehát nem az a lényeg, hogy én eladom-e ezt a lehetőséget, hanem hogy ő valóban megveszi-e. Значи не е идеята дали аз съм успял да му я продам, а въпросът е дали той наистина си е купил за мен. Van egy kiváló üzletépítő Magyarországon. Има един много успешен бизнесмен в Унгария. Fél év alatt több mint 100 direktet behozott, За половин година над 100 директни линии е включил, de mégsem működik az üzlete. но не му работи бизнеса. Mert ő egy profi eladó. Ő bárkinek eladja ezt a lehetőséget. Той е професионален продавач, но всеки може да продаде тази възможност. Az emberek kénytelenek belépni, mert annyira profi, Толкова е професионалист, че хората искат, не искат се включват. de nem az, ő adja el, és nem az emberek veszik meg. Но той им го продава, а хората не си го купуват. Ugye? Beléptek, Включват се és nem csinálnak semmit. и не правят нищо. Oké? Tehát nem az a lényeg, hogy valaki csatlakozik az üzletedbe vagy sem, Не е това основата, че някой ще се включи или няма да се включи. hanem hogy megvette a lehetőséget. А въпросът е дали е приел за себе си, дали си е купил тази възможност. És remélem látod a különbséget a két dolog Viszont között, az ugye- eladás és a vétel között. Да, мисля, че сте наясно точно тази разлика. Продаваш или той купува. Bárkivel leülök beszélgetni, С когото и да седна да говоря, az alapvető fókusz azon van, hogy megérteni, hogy miért gondolkodik így. основната ми цел е да разбера защо разсъждава този човек по този начин. Hogy meséljek nektek el egy példát. Нека да ви разкажа един пример. Nemrég a feleségem egyik barátnője mondta, hogy ebédeljünk már együtt, mert őket érdekli ez a lehetőség. Една приятелка на моята съпруга ми каза, нека да обядаме заедно, защото се интересувам от това като възможност. Nagyon keveset tudtak róla, láttak valamit a Facebookon, hogy mivel foglalkozunk, От Фейсбук така са забелязали с какво се занимаваме és hogy beszélgessünk már erről, mert őket ez и érdekli. проявяха интерес да говорим за това. És ugye a férfiról azt kell tudni, hogy egy nagyon sikeres alkalmazott, egy cégnél egy ilyen erős középvezető. Дамата е успешен среден менеджер в една фирма. Egy ilyen mérnök ember. Инженерно образование има, A felesége pedig közgazdász. а съпругата пък е икономист. És elkezdtünk beszélgetni, Започнахме да си говорим. és ugye próbáltam megérteni őket. Опитвах се да разбера как мислят. És ugye láttam, hogy az alapvető probléma az, hogy ők
hiába elismertek a cégüknél, Разбрах, че те въпреки, че са признати в там, където работят от az фирмата, alapvető problémák, hogy nagyon le vannak terhelve. но са много натоварени с работа. Ugye nagyon-nagyon nyomás rajtuk céges szinten. Постоянно има натиск, напрежение És ugye ezt nem egyre kevésbé szeretik. и това не им харесва, не са доволни. És beszélgettünk, Говорихме си, és mondtam nekik, hogy amikor én elkezdtem ezt az üzletet, akkor az én egyik problémám az volt, и почнах да им разказвам, че когато аз започнах този бизнес, един от основните ми проблеми беше hogy mit fognak szólni az ismerőseim. какво ще си кажат моите познати. Eddig én egy sikeres cégvezető voltam, Аз бях един успешен бизнесмен, имах собствена фирма. a marketing szövetségbe hívtak előadásokat tartani, Дори ме викаха в такъв маркетингово сдружение да изнасям лекции за успешен бизнес. és most pedig majd kávéval fogok házalni. Сега ще хода по къщите да предлагам кафе. Ugye egy ilyen MLM üzletet kezdek el építeni, ami nem olyan divatos. Нали, започвам с един такъв мултилевел бизнес, който вече не е толкова моден. És ebben magammal szemben meg kellett küzdenem. И аз трябваше да се преборя с това си мислене. És hogy elmondtam ezt az illetőnek, И когато му разказах това на човека, így éreztem rajta, hogy úgy szokták mondani magyarul, hogy leesett róla egy kő, úgy megkönnyebbült. и така точно усетих как се едно му падна камък от сърцето. És mondta, hogy jaj, de jó, hogy elmondtam ezt neki. Колкото вече му го казах. Mert ő neki ugyanez a problémája. И той има същия този проблем. Ő most egy sikeres mérnök. Той сега е успешен инженер. És tegnap, amikor a másik barátjaival beszéltek, И вчера, когато говорил с други приятели, és mondták, hogy egy ilyen 2 MLM-es vezetővel jönnek ma ebédelni, и казали, да, ще се срещнем с едни лидери в MLM да обядваме. akkor a barátai ilyen furcsán néztek rá. И приятелите му така го изгледали особено. Normálisak vagytok, ti MLM-et akartok építeni. Вие да не сте нормални ли сте, искате с мултилевел да се занимавате? Van rendes diplomátok, rendes állásotok. Имате много хубава работа, диплома, всичко. És én folytattam ezt a gondolatmenetet ezen a Аз beszélgetésen. продължих на тая тема разговора. És elmondtam neki, hogy néhány hónappal ezelőtt meghívtak egy üzleti előadásra. И казах, че преди няколко месеца бях поканен на една лекция. Ahol ilyen nagyon sikeres emberek tartottak előadásokat vállalkozónak. Различни области успешни хора изнасяха лекции на предприемачи. Ezt itt is van Bulgáriában, ez a Force magazin szervezte. Знаете магазина Forbes. És hallgattam az előadást, Слушах лекциите. és az egyik előadót, aki egy ilyen top vállalkozó Magyarországon, személyesen is ismertem. Един от лекторите го познах лично, той е топ менеджер в Унгария. És arról beszélt, hogy az ő gyárának mekkora az éves forgalma. И той говореше на неговия завод какъв е годишния оборот. És amikor elmondta, hogy nagyon meglepődtem, И аз много се изненадах, когато каза és цифрите. rögtön, hogy átszámolta, hogy mekkora az én hálózatomnak a forgalma. И си пресметнах всъщност в моята мрежа какъв е оборота. És én csinálom 7 éve ezt az üzletet, Аз правя 7 години този бизнес. és én hiszem ilyen 40%-a most az én hálózatnak a forgalma az ő cégének. И около 40% от неговия оборот е моя оборот в мрежата. Ugye most beindul még néhány piac, 1-2 éven belül megelőzöm. Но като сега започват нови пазари, сигурно след 2-3 години ще надмина дори оборота на неговия завод. És egy kicsit úgy kihúztam magam a székbe. И така спънах се малко в стола. Hát, hogy nem kell szégyelni azt, hogy én network marketinggel Значи не foglalkozom. трябва да имам цял завод, за да имам този оборот. Oké? Tehát nagyon fontos, hogy meg kell érteni az emberek, hogy gondolkodnak erről az iparágról. Трябва да разберем хората как разсъждават по отношение на точно нашия бизнес план. És meg lehet őket erősíteni abban, hogy nem baj. Nem baj, hogy így gondolkodnak. И трябва да ги стимулираме за това да не се притесняват, че разсъждават по този начин. Sőt, én azt szoktam mondani, hogy jogosan gondolkodsz így a saját tapasztalataid alapján. И казвам дори съвсем разумно е така да разсъждавате, защото вашия опит е такъв. Tehát, hogyha valakinek megmutatod a network marketing lehetőséget, Ако на някой покажеш тази възможност за мрежов маркетинг, és az illető nem ugrik rögtön a nyakadba örömében, и човека не ти скочи веднага на врата от щастие, akkor nem benned van agyba, вината не е в тебе, de nem is benne. но не и в него. Ő ezt a döntését, ő ezt a véleményét a saját tapasztalatai alapozva hozta meg. Значи той взема решението на базата на своя личен опит. Ugye, egy ilyen világban élünk. Такъв е света, в който живеем. Minden ember teli van előítéletekkel. Всеки човек има много неща, които като предубеждения, от които не може да се пребори. Úgy általában mindennel szemben. Във всяко отношение е така. Nemrég hallgattam egy nagyon érdekes TED előadást, biztos ismertek ezt a TED.com-ot. Може би познаете този сайт TED,
.com, там слушах една лекция. Ami az előítéletekről szólt. Точно за предубежденията на хората ставаше въпрос. Arról szólt, hogy mindenkiben van egy gondolat bizonyos dolgokkal kapcsolatban, някаква вече изградена мисъл по отношение на нещата, за които говорих. és sokszor nem is tudjuk azt, hogy ez igazából egy előítélet, sem más. Дори не сме сигурни дали това е предубеждение. És az illető az előadás alatt mondott is erre egy nagyon jó kis történetet. Лектор успя да представи една много хубава история. És a történet végén kiderült, hogy a hallgatóságnak is mindenkinek előítélete volt avval a történettel kapcsolatban. И всъщност всички в залата разбраха, че те също имат такива предубеждения по отношение на тази история. Tehát azt szeretném mondani, hogy teljesen normális az, hogyha valakivel leülsz, annak előítéletei vannak a network marketing business-tel szemben. Съвсем нормално е, когато с който човек да говорите, че той има някакви предубеждения вече изградени. A jó hír az, hogy ez nem probléma. Хубавата новина е, че това не е никакъв проблем за нас. A probléma az, hogyha te ezt nem ismered föl, hogy ez így van. Проблем ще бъде, ако не го осъзнавате. Vissza kell térni, én azt gondolom, az alapgondolathoz. Нека да се върнем към основната мисъл. Többször is beszéltem már erről itt Szófiában is. И в София, като съм идвал, много пъти говорим на тази Hogy тема. meg kell határozni azt, hogy mi a te terméked igazából. Да всеки да си изясни какъв е неговия продукт всъщност. Hogyha nyilvánvalóan te terméket árulsz, akkor lehet a terméked a kávé, a szappan, bármi. Ако продаваш продукти, тогава продукта може да бъде кафе, сапун или каквото и да е. De hogyha te üzletet szeretnél építeni, Но ако искаш да изграждаш бизнес, akkor nem lehet a terméked a kávé. тогава продукта не може да е кафе. Ugye, az én termékem, amikor üzletet építek, Моя продукт, когато аз изграждам бизнес, az, hogy ő is meg tudja csinálni. моят продукт, който продавам е, че и той може да го направи. Tehát a beszélgetés végére neki el kell képzelni, el kell hinni, hogy ő is meg tudja csinálni. Накрая на разговора той трябва да е повярвал, че и той може да го направи. Ugyanis csak ekkor kezdi el. Защото само тогава ще го започне. Ha ő nem tudja elképzelni, hogy meg tudja csinálni, akkor nem fogja elkezdeni. Ако той не може да си го представи, че може да го направи това до край, няма никога да го започне. Lehet, hogy te most a másik oldalon azt gondolod, hogy soha nem tudnál ilyen előadást tartani, mint én. Може би вие всички си казвате, не съм никога в състояние да направя такава лекция. De nem ez az MLM, nem kell ilyet csinálni. Но не е необходимо, не е това мултилевел, не е това. Múlt héten Törökországban tartottam egy előadást, В Турция скоро правих една лекция. nagyon sok kérdést kaptam, Много въпроси имаше накрая. és mondtam nekik, hogy figyelj, nézzetek meg engem. И казвах, вижте ме мен. A DXN-nél értem el leggyorsabban a Crown Ambassador szintet. В DXN аз постигнах наистина най-бързо Crown Ambassador нивото. És nem tudom, hogy működnek a termékek. Но не мога да ви обясня как действат продуктите. Mert nem érdekel ez az része. Защото тази част не е важна за мен. Bőven elég nekem azt tudnom, hogy működnek. За мен е достатъчно да знам, че са полезни, че работят. Soha nem tartottam ganodermával kapcsolatos előadást. Никога не съм изнасял лекции за въздействието или ползата от ганодерма. Megkértem a Jane-t, hogy segítsen. Естествено, Джейн много добре изнасяше такива лекции. Nem érdekel ez a része. Тази част не е моята. Elég az, hogy működik. Аз знам само, вярвам, че я помагат. És nem tudom a marketing tervet. И дори маркетинг плана не го знам добре. Ugye? Itt van nálam mindig egy kis füzet, a marketing terv. Носи си винаги една тетрадка за брошурката с És маркетинг hogyha плана. valaki megkérdezi, akkor előveszem, И ако някой ми зададе въпрос по маркетинг плана, изваждам да обясня. és megmutatom neki, hogy figyelj, hát nem tudom, hogy hány százalék, akkor nézzük meg. И казвам, не помня точно какви проценти, ама нека да погледнем. Ето тук са написани. Mert nem ez a lényeg. Това не е важното за мен. Azt adom el, hogy ő is meg tudja csinálni. Аз искам да му предам увереността, че и той може да го направи. Akkor is meg tudja csinálni, ha nem érdeklik a számok, mint ahogy engem nem érdekelnek. Може да го направи дори без да познава или да се интересува от числата в тази книжка. Akkor is meg tudja csinálni, ha nem érdekli a gyógyítás. Дори и тогава може да го направи, ако не го интересува лечебното свойство на продукта. Ha bármelyik a kettő közül érdekli, már előnyben van velem szemben. Ако някой от тия неща ги разбира повече и го интересува, значи има предимство пред мен. Oké? A termék az, hogy ő is meg tudja csinálni. Но за мен продуктът е това. И той може да го направи. Mindenféle különleges képesség nélkül. Без никакви специални обучения, без специални възможности и така. Nekem 2 olyan direkt gyémántom is van, Имам два директни диаманта, aki ő maga is bevallja, hogy egy antiszociális ember. които сами си признават, че са абсолютно асоциални. Az egyik minden évben kvalifikáló jutalom óta egyikre se jött még el. Един от тях всяка година е квалифициран за круизите, но никога не идва.
Nem jön el a rendezvényekre se. Не идва и на срещи. Nem szeret emberek közé élni. Не му е приятно да е сред много хора. A fejére húzza a számítógépét, és azon keresztül dolgozik. Сяда пред компютъра цял ден и само чрез него работи. De ő is meg tudta csinálni. Но и той успял да го направи. Oké? Nem kell hozzá semmilyen különleges képesség. Не се нужни някакви специални умения, познания. Viszont nekem el kellett velük hitetni azt, hogy meg tudjátok csinálni. Но аз трябваше да им го продам това усещане, че и те са способни да го направят. Ugye az egyik fontos dolog, amiről már szintén beszéltem itt Bulgáriában, hogy tisztázni kell vele, hogy hogyan működik a network marketing. Да, нещо важно, което тук сме говорили, да си изясниме как всъщност функционира мултилевел маркетинг. Mert nagyon sokan csinálják, de nem tudják, hogy hogyan működik. Много хора го правят, без да го разбират, без да знаят какво става. Yeah. Nagyon sok országba jártam a DXN-nel. Във връзка с DXN обиколих много държави. Nagyon sok mindent láttam. Видях много различни неща. Nagyon sok különbség van üzleti kultúrák között. Има огромна разлика и в отношение на културата, бизнес културата в различните райони. De a network marketing mindenütt ugyanúgy működik. Но нетворк маркетинга еднакво работи навсякъде. Jön egy új jelölt, Идва нов човек, megmutatod neki a lehetőséget, представяте му една възможност, tételezzük fel, hogy mindent jól csináltál, предполагаме, че си го направил най-добре. lehet, hogy azonnal be is lépett, Добре е било, нали, веднага и да се включи. lehet, hogy még nem lépett be, csak gondolkodik rajta, mert nagyon motivált lett attól, amit mondtál. Може би не се взел решението, но вече сериозно мисли, защото много мотивирано си му го казал. Tehát, hogy elmondhatjuk, hogy meghallgatta, tetszik neki, hazamegy, és lebeszélik. Казва си, да, харесва ми, много искам да го правя, връща се вкъщи, много го разубеждават. Mindenütt így működik. Mindenütt így működik. Навсякъде така работи. Lehet, hogy azonnal lebeszélik, ahogy hazament. Много често директно успяват веднага да го разубедат. Lehet, hogy csak kicsivel később. Понякога малко по-късно. Lehet, hogy csak akkor mondják ezt neki már nagyon határozottan, hogyha az első egy-két hónapban nem lett belőle milliómos, ugye? И много често става след 2-3 месеца, когато не успее да стане милионер за 2 месеца, и тогава го разбира. Én megmondtam, hogy semmi értelme ezzel Тогава foglalkoznod. всички казват, казах ти, няма никакъв смисъл да занимаваш с това. Minden országban így működik. Навсякъде по света така работи. Úgy látom, mosolyogtok, tehát ti is ugyanezt tapasztaljátok. Виждам по усмивките ви, че сте го усетили това много добре. De ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni akkor, amikor lelkesen beszélünk egy új embernek. Но, за съжаление, това го забравяме, когато сме въодушевени и говорим с новите хора. Holott erről kellene beszélnünk. Докато за това трябва да говорим. Felkészíteni arra, hogy mi fog történni. Трябва да го подготвим какво ще се случи. Tehát én minden alkalommal, amikor egy új emberrel beszélek, Когато говоря с нов човек винаги, én elmondom neki ezt. му казвам това. Hogy lássa, hogy hogyan működik. Да разбере как работи. Teljesen mindegy, hogy mi most a te véleményed. Без значение какво е на тебе в момента точно отношението ти. Teljesen mindegy, hogy mennyire lelkesedtél be. Без значение колко си се въодушевил на този момент. Az ismeretségi köröd, rokonaid, barátaid minden erejével azon lesz, hogy lebeszéljen róla téged. Твоите познати, приятели, роднини, всички ще работят много сериозно за това да те разубедат. És hozzáteszek egy nagyon fontos dolgot. И искам да добавя нещо много важно. Meg kell értened őket, Трябва да ги разберете тях. mert ők nem a te ellenségeid ebben az ügyben. Те не са ти противници в тази тема. Ők szeretnek téged, és pontosan azért akarnak lebeszélni. Те много те обичат и затова искат да те разубедат. Nem akarnak neked rosszat. Те искат за тебе добро. Csak ugye ők nem rendelkeznek azokkal az információkkal, amikkel te most lelkes lettél. Те не разполагат с тази информация, която тебе те е въодушевила. Ők nem tudják, hogy mi a különbség a DXN között, meg azon lehetőségek között, amik alapján ők ezt a döntésüket meghozták. Те не знаят каква е разликата между DXN и това друго предложение, с което те някога са се сблъскали и заради което искат да те спасат. Tehát amikor ő le akar téged beszélni, akkor ő teljesen szeretetből jogosan teszi ezt. Всеки един от тях с много любов иска да те спасява. Tehát magyarul neked meg kell védened a döntésedet, Затова трябва да защитиш твоето решение. és ezért, amikor te tárgyalsz egy új jelölttel, И когато говориш с един нов човек, akkor a legfontosabb az, hogy fölkészítsd arra, тогава много важно е да го подготвиш, hogy amikor hazamegy, hogyan tudja megvédeni a döntését. когато се прибере, как ще защити това решение, което в момента си е решил. Mielőtt elkezdtem foglalkozni a network marketing üzlettel, Преди да започна да се занимавам с network бизнес, nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy belevágok-e vagy sem. в началото много медитирах на тая тема, дали да започна, дали не започна. És ugye próbáltam megérteni a network marketingnek a működését. Опитах се да разбера как работи
тип бизнес. És ugye láttam azt, hogy ugye nagyon az elutasítás az emberek részéről. Разбрах, че много голям процент от хората отхвърлят това като възможност. És mint empatikus ember szerettem volna megérteni, hogy mi ennek az oka. И исках да разбера причината за това. Hiszen ugye az MLM üzlet az egyik legjobb lehetőség. Според мен, да, мултилевел е една прекрасна възможност. Nem kell hozzá igazából befektetés, Не трябва инвестиция, és passzív jövedelmet biztosít. а осигурява пасивни доходи. Nekem van jó néhány barátom, Имаме такива приятели, akik nagyon sikeres cégvezetők, vállalkozók. които са много успешни в класически бизнес. Többet is keresnek némelyik, mint én. Някои от тях дори печелят повече от мене, De mégsem olyan szabad, mint én. но не са толкова свободни. Nem tudnak akkor eljönni velem nyaralni, amikor mi megyünk. Не могат да си разрешат на почивка да дойдат, когато аз решавам. Mert a saját vállalkozásoknak a rabjai. Защото те са си вързани с бизнеса си и нямат мърда. Tehát hiába van pénzük, nem szabadok. Те имат много пари, но не са свободни. Tehát visszatérünk oda, ugye, hogy akkor miért akarják lebeszélni az emberek a másikat arról, hogy network marketing üzletet építsenek? Нека се върнем това, защо се опитват да го разубедят да се занимава с мултилевел. Ugye az első válasz az, hogy azért, mert negatív tapasztalataik vannak. Първият отговор е тривиален, защото имат негативен опит с мултилевел. De mi ez az igazi negatív tapasztalat? Но какъв е този негативен опит? És amikor alaposan tanulmányoztam ezt a piacot, И когато така стойно обсъждах, разглеждах този сегмент на пазара, akkor azt láttam, hogy nem azért akarja egy rokon vagy egy családtag lebeszélni a másikat a network marketing üzletről, роднината или приятеля не за това иска да те разубеди от този бизнес, mert attól félti, hogy esetleg elkezdi és nem lesz benne sikeres. Защото той се страхува, че ще започнеш, но няма да имаш успех. Nem ez a válasz rá. Не е това причината. Nem ezért akarják elsősorban így foggal körömmel visszatartani az Не за това embereket, се опитват да те спасат от този бизнес. hanem egy nagyon egyszerű ok miatt. Една много простичка причина. Attól féltik őket, hogy pénzt veszítenek. Се страхуват, че ще загубите пари в този бизнес. Tehát az igazi negatív tapasztalat a network marketinggel kapcsolatban Наистина негативен опит от network маркетинга az az, hogy ők már saját maguk pénzt veszítettek, vagy ismernek olyan emberek, akik pénzt veszítettek ebben az üzlettel. че или те лично са имали такъв случай да загубят пари в този бизнес, или пък познават някой, който е започнал и е загубил пари. Tehát, hogyha én egy egyszerű dolgot el tudok érni, Ако успея да постигна едно много простичко нещо, hogy az új jelöltem, akivel beszéltem, новият човек, с който говоря, az hazamegy lelkesen, той се прибира вкъщи въодушевен és azt az egyszerű dolgot megjegyezte, и е запомнил едно единствено нещо, hogy a DXN-nel nem lehet pénzt veszíteni. че при DXN няма шанс да се загубят пари. Ebben a dologgal, ebben az egyetlen egy évvel már a vitorlából a szelet ki lehet fogni. Значи дори само това може да надуе платната, за да хваните вятър. És nálunk valóban nem lehet pénzt И veszíteni. наистина, при нас няма как да се загубят пари. Nincsenek drága, kötelező termékcsomagok, Нямаме задължителни пакети, скъпи, които да са. nincsenek drága, kötelező képzések, Нямаме задължително обучение, за което да се плаща. ingyen vannak a képzések többsége, az online rendszer teljesen ingyenesen használható. Онлайн системата дава възможност всички обучителни материали безплатно да ги сваляте. Aki csatlakozik, az egyetlen egy dolgot veszíthet, Един човек, който се е включил, едно единствено нещо може да загуби. a szabad idejét, amit erre az üzletre szánt rá, de semmi többet. Времето, свободното време, което е отделил за този бизнес. Régen azt mondtam volna, hogy valaki csak 1 órával kevesebbet tévézik, Преди си казваха, с един час по-малко ще гледате телевизор. most azt mondom, hogy valaki 1 órával kevesebbet Facebookozik mondjuk naponta. Сега може би по-модерно вече да казваме, с един час по-малко сте във Фейсбук. Ugye, és azt az időt az üzletépítésre szánja, И този един час го отделяте за изграждане на бизнес. akkor eredményeket produkálhat. И тогава ще имате вече наистина резултат. Biztos vagyok abban, hogy nem én vagyok a legjobb üzletépítő. Убеден съм, че не съм аз най-добрия бизнесмен в тази. Nem én vagyok a legjobb előadó. Не съм най-добрия лектор. Azért lettem én a leggyorsabb, Може би затова обаче станах най-бързия, azért mert az az idő, amit rászánok erre az üzletre, защото времето, което отделих, azt megpróbálom nagyon hatékonyan eltölteni. опитвам се най-ефективно да използвам отделеното за бизнеса време. Tehát lehet, hogy különböző emberek vagyunk. Различни сме, всеки един човек. Egy dologban viszont hasonlítunk, azonosak vagyunk, inkább úgy mondanám. Но в едно нещо сме еднакви. Mindennyiunknak ugyanannyi idő áll rendelkezésre. Всеки един разполага с еднакво време. Kérdés csak az, hogy ezt milyen hatékonysággal töltsük ki. Въпросът е колко ефективно го използваме.
Tehát, hogyha elmagyarázom neki, hogy mi fog történni, И ако това успея да обясня с какво ще се случва с него és mindez miért fog történni, и обясня защо ще се случва така, akkor sokkal nagyobb esélyem van arra, hogy az a negatív impulzus, amit ő fog kapni, az nem fog rá hatással lenni. много повече шанс имам негативния импулс, който ще го състовари върху него, да няма въздействие. Mert tudja, hogy mire számítson. Той ще очаква вече тези неща És tudja azt kezelni. и знае как да се справи с това. Azt tapasztaltam az elmúlt 7 évben, През миналите седмици това установих. hogy elsősorban az én miértem érdekli. Най-важното нещо, хората се интересуват от моето защо. Tehát, hogyha valakivel leülök beszélgetni, Като седна да говоря с някого, akkor bármennyire is furcsa, üzleti szempontból nem a termék fogja érdekelni. колкото и да изглежда в първи момент така неестествено, не продукт е това, което ще го заинтересува, когато говорим за бизнес. És nem a marketing terv, И не маркетинг план е важният за него. hanem a te miérted. А го интересува защо ти си го правил. Oké, kisarkosítom egy kicsit a példát, hogy jobban értsétek. Нека така малко да го подсилиме като пример. Képzeld el, odamész valakihez a ganodermával. Отиваш при някого с ганодерма. Mit fog ő gondolni? Какво ще си мисли той? Na, jött valaki már megint egy új csodaszerrel. Идва някой с новото чудодейно лекарство. És az ő részéről teljesen igaza van. И той си е прав. Ja, az elmúlt hány évben hány különféle csodaszerrel keresték meg? През миналите години колко много такива чудодейни неща се появяваха и той ги е чувал. Hogyha nekem valaki bemutatott az elmúlt években, elmúlt 20 év bármilyen terméket, az mind csodálatos volt. На мене през последните 20 години какъвто и продукт да ми показваха, все беше уникален. И Ugye eljött hozzám valaki és beszélt termékről, olyan még nem volt, hogy az ne fantasztikus lett volna. какъвто и продукт да ми представяха, винаги беше фантастичен, уникален, чудоден. Tehát teljesen normális az, hogy oda viszed tényleg ezt a csodálatos terméket, ezt a ganodermát. Наистина е чудодейен продукта ни, но отиваш с него при него. De ő ugyanezt fogja gondolni, már megint itt van valami új dolog, И ami за него mindenre пак jó. така си мисля, това е поредното ново чудо. Ez lesz az alapvető hozzáállása. Това ще е отношението му. És neked meg kell érteni, ez tök normális, ez И így това е igaz. съвсем нормално, трябва да го разберем. Hogyan tudna ő fél perc alatt megkülönböztetni? Azt, hogy ez most egy más dolog. За половин минута той да разбере разлика. Ugyanez működik a marketing tervvel. Същото важи и за маркетинговия план. Bármennyi marketing tervet bemutattak neki, bármennyi kört is felrajzoltak, Колкото и маркетинг планове, колко кръгчета да му рисуват на дъската, mindegyik a maga néven fantasztikus volt és a legjobb volt. и всички са били най-добрите, фантастичните, уникалните. Tehát lehet neked bármilyen profi prezentációd a marketing tervvel kapcsolatban. Може да имате най-професионалната презентация за маркетинг план, Ő ugyanígy fog gondolkodni. той по същия начин ще говори. Megint egy új MLM cég. Поредния нов Ja, мултилевел. megint azt próbálja bizonygatni nekem, hogy mennyi pénzt lehet vele keresni. Още едно доказателство, колко много пари може да се изкара. Tehát ezek nagyon jól működtek 1991-92-ben. Тези неща работиха много добре 91-2-3 Az година. első alkalommal, az első cégnél. Това са първите фирми, De azóta eltelt több mint 20 év. но тогава минаха повече от 20 години. Ugye, és az embereknek elegük van ezekről a И dolgokról. хората вече чуха достатъчно такива. Tehát elsősorban az fogja érdekelni az embereket, hogy te miért. Хората всъщност ще ги вълнува това. Ти защо започна? Miért döntöttél te úgy, hogy ezzel kezdesz el foglalkozni? Защо сте взели вие решението да се занимавате с това? Hiszen lehet, hogy ismer téged, Може би те познава, lehet, hogy egy csomó dologban hasonlóan gondolkodtok, hasonlóak a gyökereitek, úgymond, може би в много неща имате общо мислене, имате общи корени, така да се каже. és mi vitt rá téged, hogy egy ilyen MLM-nek nevezett valamivel foglalkozz? И той трябва да си отговори защо, уж си като него човек, аз се занимаваш с мултилевел. Ugye, hogyha valakivel elkezdek beszélgetni, Като започна така да говоря с някого, akkor az első mondatok egyikében a következőt mondom, още в началото се опитвам да кажа следните мисли. hogy rengetegen megkerestek engem különböző network marketing ajánlatokkal, Много различни мултилевел компании са ми предлагали такива възможности és hihetetlen módon idegesítettek. и честно казано много ме ядосваха. Úgyhogy дразниха. nagyon profi lerázó technikát fejlesztettem ki. И бях си изработил една професионална техника да ги отпращам. Én soha nem építek MLM-et, ez biztos. И казах, аз никога няма да изграждам мултилевел. És nem azért nem építek MLM-et, mert maga az MLM-be bele tudok kötni, mint technológiába, vagy mint üzleti formába, И то не защото не ми харесва структурата, нали, идеята и че мога да я критикувам и да я отхвърля тази идея на мултилевел, hanem azért, mert én nem olyan típusú ember vagyok. защото аз смятам, че не съм такъв тип човек.
Ugye én soha nem tudnám magamat elképzelni. Аз не мога да се представя мене в такава среда. Oké? És az emberek többség ugyanígy gondolkodik. И хората масово така разсъждават. Ugye? A legtipikusabb válasz az, hogy én nem ilyen típusú ember vagyok. Най-често отговор е, не съм аз такъв тип човек. Hát hidd el nekem, ha valaki, én biztos nem ilyen típusú ember vagyok. Значи трябва да ми повярвате, аз наистина не съм такъв тип човек. Oké? Tehát, hogyha én elmegyek egy társaságba, én kibírom azt, hogy egész este nem szólalok meg. Аз мога да бъда в компания и цяла вечер една дума да не обеда. Én nem vagyok egy ilyen közösségi ember. Аз не съм от такъв човек, който веднага взема центъра на компанията, взема думата и не мога. Nem kell, hogy mindig én beszéljek. Не ми е необходимо сега аз да говоря. Oké? Tehát elsősorban a te miérted fog érdekelni, hogy te miért kezdtél ezzel foglalkozni. И затова хората искат да разберат защо ти се занимаваш, защо си започнал да го правиш това. És el kell mondani az őszinte sztoridat. И трябва да си кажеш искрено причините. Nem nekem, mint szponzornak nem kell kreálnom neked egy sztorit, ami biztos működik. Не аз като спонсор трябва да ти създам една история, която ще работи за вас. Hanem neked kell megtalálnod a saját sztoridat. Az őszinte Всеки от sztoridat. вас трябва да намери неговата си история. És ebben leszel hiteles. И така ще бъде искрен. Úgyhogy igazából az üzletépítés során egyetlen egy technikát használok, Има една единствена техника, която използвам, нали, amit úgy hívnak, hogy megelőző kifogáskezelés. която е справяне, нали, с възраженията. Annak idején, még az MLM előtt, mikor direkt értékesítő képzésével is foglalkoztam, Преди много време, преди да се занимавам с този бизнес, когато бях в директни продажби, се занимавах. akkor egy nagyon fontos része volt a tréningeknek a kifogáskezelés Това oktatása. беше много важно в обучението, как да се справим с възраженията. Az ügyfél mond egy kifogás, és hogyan tudod ezt úgy reagálni, hogy ne arról szól a történet, hogy neki már megint nincs igaza, hanem neked van igazad. Когато клиентът има някакво възражение, така да се отнесеш с него, че не той да се чувства фрустриран, че пак ме приказва. Az MLM ez egy kicsit problémásabb terület, При мултилевел това е малко по-сложно, mert a legnagyobb gond az, hogyha az embereknek nincsenek kifogásai. защото много пъти хората просто нямат възражение. Tehát, hogy végighallgat téged pokerarccal, Значи слушат като едно лице като на играч на покер és mondja neked, hogy oké, ezt átgondolom, hogy hívjál fel a jövő héten. и казва, да, хубава идея, ще помисля, убеди ми се другата седмица. És utána soha többet nem veszi neked fel a И telefon. повече не ти дига телефона. Ugye egy ilyen néma csengő hangot állít be, hogy még ne is Твоя csörögjön. номер закача едно дълго звънене и нищо повече. És te nem tudtad lereagálni a dolgot. И ти не можеш нищо да направиш, независимо от това. Nem is volt lehetőséged arról, hogy beszélj az ő problémáiról. Изобщо нямахте възможност дори да му изясниш проблеми. Úgyhogy ezért a következőt csinálom. И аз затова правя следното. Mindig fölírtam azt, amikor egy kifogással találkoztam. Винаги си записвах, когато имаше някакво възражение. És mindig összeírtam azt, amit a munkatársaimtól hallottam. И винаги записвах всички тези възражения, които моите сътрудници ми казваха, че са получили. Egy elég sok kifogást gyorsan össze lehet gyűjteni. Така успях много бързо да събера доста възражения. És amikor összeállítottam a saját bemutatkozó megbeszélésemet, úgymond, И когато създадох моето представяне, нали, за показване на нещата, akkor történetek formájába ezeket a kifogásokat beépítettem. вградих като историйки всички тези възражения. És még mielőtt ő kimondaná, megelőzve őt, megválaszolom a kifogást. И преди хората да си кажат възраженията, предварително аз давах отговори на такъв тип възражения. Beszéltem neked erről, hogy az emberek többsége ugye azt mondja, hogy nem olyan típusú ember vagyok. Нали, както казах, хората постоянно се оправдават, не съм такъв тип човек. Jó? Az én történetem elmondom, hogy én biztos nem olyan típusú ember vagyok, mielőtt még ő ezt fölvetné. И аз затова започвам да казвам, да, аз не съм такъв тип човек, още преди той да почне да говори това. Elmondom neked, ezután nem is meri ezt fölvetni, hiszen már ezt kezeltem. Естествено, след това той не поставя това като възражение. Következő dolog, ugye szokott probléma lenni, úgy hallottam, az árral. Много пъти казват, да, има проблем с цената на продукт. Nálam soha nincs probléma az árral. При нас никой няма проблем с цената. Mert mire ő ezt fölvetné, akkor én már ezt kezelem. Аз преди това съм обсъдил това, преди той да постави въпроса, че има цена. Ezt szoktam mondani, hogy mikor először megláttam ennek a terméknek az árát, akkor azt mondtam magamban, hogy hát ez bizony drága. И казвам винаги с тази история. Първият път, като погледнах този продукт и му погледнах цената, казах, това май е скъпо. Hiszen többe kerül, mint a másik kávé, ez így is van. По-скъпо е от другото кафе. De utána tovább olvastam itt a csomagoláson, Но след това почнах да чета какво има в опаковката és megnéztem, hogy mi van benne. и погледнах съдържанието. És például, hogy a Black kávéban ugye kávé van benne, meg ganoderma.
И в черното кафе пише, че има кафе и ганодерма. Megkértem az egyik nagyfiamat, Помолих големия син hogy menjen be a szupermarketbe, да отиде в супермаркета és fotózza le az összes elérhető kávénak a csomagolását. и да снима опаковките на всички видове разтворими кафета És az árát. и цените. És nézzük meg, hogy azok mennyibe kerülnek. И нека да погледнем какви са цените. És azt láttam, hogy mondjuk egyik, nem mondom ki a márkáját a terméknek, egyik 3:1 típusú kávéban Няма да казваме марките, но на едното 3 в едно кафе van azt hiszem 8% kávé. има 8% кафе. De hogyha lebontom az ára, tehát hogyha megnézem, hogy az ára jelentősen olcsóbb, mint ez. И цената му, да, изглежда много по-евтина. De ha megnézem, hogy abban hány gram kávé van, meg a miénkben hány gram kávé van, Но ако гледаме колко грам кафе има там и при нас, akkor az ár az már nem olyan, и nem тогава olyan изглежда különbség. цената става съвсем нормална. Volt olyan termék, amiért a miénk olcsóbb volt. И всъщност има продукти, спрямо които нашето е по-евтино. És utána még ugye a miénkben van ganoderma is, azonban nincs. В нашето има и ганодерма, в тяхното няма. Tehát, hogyha úgy nézem meg, hogy mennyi kávé van arányosan benne, meg a ganoderma, akkor ez a kávé nem drága. Значи, ако наистина погледнем цената на кафето, което е вътре и ганодермата, тогава този продукт в никакъв случай не е скъп. De hogyha azt nézem, hogy nekem ez a termék milyen előnyöket jelentett, Но ако погледнем какво ми носи този продукт на мен, akkor ugye az ár az nem érdekes. тогава цената няма да има значение. A világon valószínűleg egyetlen egy Mercedes nem adnának el, hogyha egy autónál csak az ára számítana. Например, по света никога нямаше да се продават мерцедеси, ако само цената определяше човек какво да си купи. Mindenki Dacia-kkal járna, mert mondjuk az a legolcsóbb. Нали, може би всички Dacia ще купуват. De mégis rengeteg drága autót eladnak. Но въпреки това се продават страшно много скъпи коли. Ugye, mert valami előnyt biztosít. Вероятно има някакво предимство тези коли. És igazából ezt az előnyt akkor lehet megtapasztalni, И това предимство наистина тогава се усеща, hogyha kipróbáljuk ezt a kávét, когато го опитаме това кафе, és utána iszunk egy másik kávét. и след това опитаме да пиеме друго кафе. Néhány héttel ezelőtt, hogy meséljek el egy történetet, néhány héttel ezelőtt fölhívtak. Преди няколко седмици една история има, която ми се обадиха. Van egy Mercedesünk, és fölhívtak a Mercedes kereskedésből, hogy Купили сме кола Мерцедес и ни се обажда търговеца на Мерцедес. szeretnének nekem adni 2 napra a legújabb Mercedesekből egy autót, hogy próbáljam ki. Искат да ми дадат за тест драйв за 2 дена най-новия модел да го опитам. És mondtam meg, hogy teljesen elégedett vagyok a Lexusszal, amivel járok, én nekem nem érdekel ez. Аз съм си доволен от Lexusa, който си карам, не ме интересува. Egy hónap múlva megint felhívtak, hogy hát azért csak vigyem már el, annyira kíváncsiak a véleményemre. Обадиха ме след известно време, пак, опитайте, ние сме любопитни да чуем вашето мнение. Oké, jó, hát elviszem, hát most kipróbálom, hát most mi történhet. Oké, 2 napig használtam. Ползвах 2 дена. És semmi különleges élmény nem volt, úgy, oké, jó autó. Да, хубава кола, ама нищо особено. Viszont a második nap, amikor visszavittem az autót, И на другия ден, когато върнах колата, akkor a parkolóban ott volt a Lexusom, на паркинга беше моя Lexus. és vissza kellett ülni vele. Трябваше да се седна вътре. És haza kellett vele menni. И трябваше да се прибера с него вкъщи. Mi ez az autó, amiben ülök? И си казах, каква е тая кола, да се седна? Hogy zörög ez az autó? О, тя май нещо много дънчи тук. Milyen komolytalan ez, így súlyra. Нещо не е много сериозно. Oké, tehát nagyon professzionálisan használják ezt a technikát. Значи много професионално изработиха такава техника. A kávénál is ugyanez van. И при кафето е същото. Tehát valaki megkóstol egy zacskó kávét, Човек опитва това кафе és akkor azt mondja, hogy kávé íze van. и казва, то има вкус на кафе. Semmit nem fog tapasztalni. Нищо няма в първи момент да възприеме. Viszont, ha megiszik belőle egy dobozzal úgy, hogy nem iszik mellette más kávét, Но ако изпие една цяла кутия без да пие никакво друго, és utána megissza a hagyományos kávéját, amit eddig 20 évig ivott, и след това почне да пие пак кафето, което 20 години вече се него си пие, akkor fogja érezni a különbséget. тогава ще усети наистина разликата. No, tehát nagyon fontos a megelőző kifogáskezelés, Това е много важно предварително да успеем да изчистим тези възражения. és javaslom, hogy gyakorold ezt. Това трябва да го тренираме, да го правим често. Tehát időd össze a kifogásaidat, Трябва да намерим решение на тези възражения. milyen kifogásokkal találkoztál leggyakrabban, И да видим с какви точно такива оправдания, възраждения са най-типични, които най-често се срещаме. és utána történetekbe ágyazva elmesélni a kifogásokat. И след това тези възражения ги поставете в историка и така ги представете.
Tehát, hogy úgy érezze, amikor mesélsz bizonyos dolgokról, Когато разкажеш нещо, akkor ebben ő is benne van, az ő gondolata is benne van. той може да се постави там, неговите мисли влизат. És ti hasonlóan gondolkodtok. И по подобен начин почвате да разсъждавате. Hiszen képzeld el, hogy mi történik egy másik esetben, hogyha másképp csinálod. Какво би станало, ако по друг начин подходите? Ugye fölkészülsz a Ganodermából, Подготвив се много добре за Ganoderma, fölkészülsz a marketing tervből, подготвиш се много добра презентация за маркетинг és план, tartasz neki egy professzionális prezentációt. наистина правиш професионално една презентация, Elmondom neked, hogy ő másnap egyetlen egy dologra fog emlékezni, но сигурен съм, че на другия ден той ще спомни едно нещо. hogy mennyibe kerül a regisztrációs díj. Колко е цената на регистрацията? Erre az egy dologra, vagy mennyibe kerül egy doboz kávé. Или пък колко струва една кутия кафе. De lehet, hogy nem tudja kimondani a Ganodermának a nevét. Но може би няма да може да каже каква беше името на тая гъба. Jó? Meg a marketing tervnek biztos nem emlékszik. Маркетинг плана естествено, че не го помня. De a valós történeteidre biztos, hogy emlékezni fog. Но за историите, които са реални, които си му разказал, ще си спомня. Mert emberek vagyunk, így vagyunk beállítva. Защото сме хора и така разбираме по-лесно. Ugye többször elmondtam már, van egy ilyen alapigazság, Много пъти казвам, има една такава основна, един постулат. nagyon-nagyon utálják az emberek, hogyha el akarsz nekik valamit adni. Хората ненавиждат това да им се продава, De nagyon szeretnek vásárolni. но в същото време ужасно обичат да купуват. Nagyon sokan azt hiszük, hogy a network marketing az arról szól, hogy az első alkalommal mindent el kell mondani. Все така сме мислили, че network маркетинга стои в това. Още в началото абсолютно всичко да му се каже. Nem kell elmondani az első Не, alkalommal не е mindent. необходимо в началото всичко да се каже. Jó? Bőven elegendő, hogy az első alkalommal mondjuk eléred azt, hogy a történet alapján kipróbálja a kávét. Значи най-добре е да постигнеш това, благодарение на историята, която си му разказал, да опита продукт. Vagy további információkat szeressen. Или да поиска още информация. Oké? Tehát leülök mondjuk egy illetővel, Сядаме с един човек, és megosztom vele az én miértemet. споделям моето защо. Hogy annak erre, ahogy én gondolkodtam a network marketingről, miért kezdtem el mégis ezzel foglalkozni. Какво съм разсъждавал преди да започна и въпреки това защо съм започнал, защо съм се захванал. És mit látok ebben a lehetőségben? И какво виждам в тази възможност. És milyen terméket fogyasztok, és milyen tapasztalatom van vele. И какви продукти ползвам и какъв е опита ми с тези продукти. És ennyi. Това. És 2016-ban vagyunk. И 2016 сме вече. Rengeteg technika áll rendelkezésre, technológia, ami helyettünk dolgozhat. Има страшно много технологии вече, които могат да работят вместо нас. És azt mondom neki, hogy figyelj, itt van egy videó, nézd meg. И ето казвам, ето тук е един видеоматериал, погледни го. Hogy itt van egy másik videó, nézd meg. Или друг тип видео, друга тема. Hogy egy Bulgáriában is elérhető a kertes videó a üzletépítés helyett, előadás България helyett. вече го имате от доста време, нали, интервюто, което е преведено на български. Meg szoktam ezt küldeni valakinek, nézd meg. Пращам го, това е, послушай го. Most egyeztetünk a Dimitrinával, illetve a Magyarországi Központtal. Néhány napon belül elérhető lesz, mert le van fordítva az elnök úrnak a 2 videója, amit most készítettünk. Разбрахме се, че съвсем скоро ще бъде готово, няколко дена може би, на български, на доктор Лим, интервюто, което прави песента в Малайзия, ще бъде готово на български. Tehát jövő héten meg fogjátok kapni a spirulinás és a ganodermás videót. Другата седмица ще има ново видео за спирулина, за ганодерма. Hát ő az, aki a leghitelesebben beszél erről a témáról, nekem többet nem kell Значи, semmit доктор Лим mondanom. представя най-добре темата, няма нужда ние да говорим за това. Másik videó is valószínűleg meg lesz az azt követő héten, amikor a DX-ről beszél. След това ще видите другото, което е за самата фирма. 8 éve foglalkozok ezzel az üzlettel, 8 години се занимавам с този бизнес. de a legütősebb mondatot mégis ő mondta. И най-доброто изречение, въпреки от него съм го чул. Ugye azt mondja az elnök úr abban a videóban, В видеото доктор Лим казва, hogy igazából az MLM az csak egy eszköz. че всъщност мултилевел е само едно средство. Ugyanolyan, mint a kés. Нещо като един нож. Ha késsel sushit készítenek, akkor ez egy jó kés. Значи, ако с този нож правят суши, добър е нож. Ha késsel embert ölnek, akkor rossz kés. Ако обаче убиват човек, значи ножа е лош. Azt számít, hogy kinek a kezében van a kés. Важното е в чии ръце е този нож. Ugye ez a network marketing is. И това също важи за network маркетинг. Azt számít, hogy kinek a kezében van az az eszköz, amit network marketingnek hívunk. Много е важно кой използва това средство, което казваме network. Rengeteg pénzt lehet csalni vele, volt erre sajnos nagyon sok példa. Може би много пари може да са по нечестен начин да се спечелят, има такива примери.
De egy jó cég kezében az MLM az egy nagyon jó eszköz. Но в една честно коректна фирма това е едно много добро средство. Yeah, az a videó az elnök úrnak egy csomó kifogást megelőzően kezel. Значи видеото на доктор Ли наистина ще отхвърли много от тези възражения, които ще възникват. Néhány hónappal ezelőtt voltam egy tréningen. Преди няколко месеца бях на тренинг, на обучение. Ez nem egy network marketinges tréning volt. Не беше свързано с network marketing. És az előadó egy kutatásról beszélt. Лектор говореше за едни изследвания. És nagyon fantasztikus érzésem támadt, amikor ezt a kutatást meghallgattam. Когато го чух, така ми дойдоха едни много приятни мисли. Mert tudtam, hogy mostantól ezt fogom használni a prezentációmban. Казах, ще го използвам това в моята презентация. Ugye ez nem egy MLM-es kutatás volt. Не беше свързано с multilevel. A kutatás azt vizsgálta, hogy egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban az embereknek mik az elvárásai. Проучването е било по какви са очакванията на хората, свързано с една бизнес възможност. Tehát nem az üzletembernek, egy átlag embernek, amikor arról beszélünk, hogy egy átlagember hogyan gondolkozik egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban, akkor mik az elvárásai. Става въпрос за средностатистически обикновени хора, какво отношение, какво очакване имат, когато говорят за тях за бизнес, за предложение за бизнес. Amikor én tartok egy új embernek egy bemutatót, И аз, когато с нов човек говоря, akkor elmondom neki azt, hogy van egy ilyen kutatás, amivel találkoztam. И аз тогава казвам, да, има едно такова изследване, с което се запознах. És az én gondolataimmal ez nagyon egybecseng, nagyon И összhangban van. много ми хареса, съвпадна с моите си мисли. Nem fogom azt mondani, hogy te gondolataiddal is biztos vagyok benne, arra majd ő magától rájön. Нямам да му кажа, че може би и на тебе ще хареса, той сам да си реши. Oké? Tehát magamról beszélek. Говоря за себе си. Tehát elvégeztétek a kutatást, és az legfontosabb dolog, Извършили са това изследване, най-важното. az, hogy kockázatmentes legyen. Хората очакват да бъде без риск. Oké? Tehát ez a legfontosabb elvárás az emberek szempontjából. Хората най-силно това очакват, да няма риск. Ugye ez alátámasztja azt, amit én tapasztaltam, amikor arról beszéltem, hogy azért akarnak lebeszélni róla, mert hogy ne veszítse velük pénzt. Това е което говорих преди това. Те затова го разубеждават, защото се страхуват, че ще загуби пари. Tehát kockázatmentes üzlet, Бизнесът трябва да е без риско. és a DXN abszolút kockázatmentes. DXN наистина е абсолютно без риско. Semmilyen investíció nem kell. Не ти трябва никаква инвестиция. Amikor kialakítottuk a DSP csomagot, Когато създадахме DSP пакетите, számomra a legfontosabb az volt, hogy az is értékesítessen DSP csomagot, aki nem vett amúgy. условието беше и такъв човек да може да предлага DSP пакети, който със себе си не е купил такъв. Ugye? Nincs pénzem, beregisztrálok, veszek egy kávét, és holnap találhatok DSP csomagot, és jövő héten pénzt keresetek vele. Нямам пари, не мога да си купа DSP пакет, купил съм си да кажем едно кафе, но утре мога да продам такъв пакет, да предложа и да почна да печеля пари. És a DXN nem azt mondja, mint az általam ismert összes MLM cég, hogy csak akkor értékesíthetsz aranycsomagot, ha te is aranycsomagot veszel. Точно това е разликата. DXN не казва, както много от фирмите, които познавам, само тогава мога да продадеш златен пакет, ако и ти си купил златен пакет. Oké? Tehát kockázatmentes. Значи да няма риск. A következő dolog, hogy ilyen kényelmetlenségtől mentes legyen. Другото е да няма този дискомфорт, който усещаме, нали? Да няма такива усещания. Vásárolsz ilyen network marketing könyveket, amik amúgy nagyon hasznosak. Купуваш книги, да кажем, за network маркетинга, които са много полезни. Rengeteg jó dolog van bennük. Много хубави неща може да прочетете там. Egy dologról majdnem mindegyik ír. Но за едно нещо почти навсякъде става въпрос. Csak akkor lehet sikeres, azt mondják, Казват, тогава може наистина да си успешен, hogyha kimozdulsz a komfortzónádból. ако излезеш от зоната си на комфорт. Ugye hallottátok már ezt? Чували сте го предполагам много пъти. Ugye? Mindegyikben, ez majdnem mindegyikben benne van. Почти всяка книга това се казва. Én nagy örömmel jelenthetem be neked, Аз мога обаче с много радост да ви споделя нещо. hogy én úgy építettem fel ezt az üzletet, hogy nem mozdultam ki a Че komfortzónámból. аз успях да изграда бизнеса си с DXN без да се изместа, да излезе от зоната си на комфорт. És nem azért, mert nekem olyan széles a komfortzónám, А не защото ми е много голяма зоната на комфорт. hanem azért, mert ami a komfortzónámból kívül volt, arról nem voltam hajlandó foglalkozni. Защото аз, когато трябваше да съм мръдна извън тази зона на комфорт, аз не бях готов нищо да правя. Yeah. Tehát nekem annak idején azt mondják, hogy László, csak akkor lehet sikeres, hogyha megtanulod, hogy ezek a ganoderma alkotermek micsoda, és ezek a, nem is tudom kimondani, hogy milyen részek, hogy működnek,
Akkor azt mondom, hogy nem, én nem is foglalkozok el. Значи, ако тогава бяха ми казали, че може да започнеш този бизнес само ако научиш наизуст цялото съдържание на Гано Деваме и там всички точно състав, полизахариди, кое за какво работи, тогава нямаше да се занимавам. Azt mondja nekem a Jane annak idején, hogy napi 5 darab bemutatót kell tartanom otthon a lakásomban, ahol meghívok embereket nulla információval, akkor azt mondom, hogy nem. Ако Джейн беше ми казал, всеки ден трябва да правиш по 5 срещи в къщи, да каниш хора, да присъстват, и тогава нямаше никой да го прави. Mert az kívül van az én komfortzónámon. Защото това е извън моята зона. Viszont ami belül van, arra fókuszáltam és azt csináltam Но keményen. това, което се вместваше в моята представа за зона на комфорт, това го правих и много усилено. Ugye nagyon sok esetben azt látom a network marketing üzletben, Но много пъти виждам точно в такава ситуация в нетворк бизнеса. hogy az emberek becsatlakoznak az üzletbe, Хората се включват, elmennek egy hétvégi szemináriumra, отиват на един такъв уикенд семинар. és hétfőn úgy ébrednek föl, hogy ők sikeres MLM üzletépítők. И понеделник се събуждат, това аз съм успешен в мултилевел. És csodálkoznak azon, hogy mindenki a környezetükben a hátuk mögött nevet rajtuk. И се чудят защо зад гърба им хората им се подсмиват. Fölvesznek ilyen skilleket, tehát ilyen tulajdonságokat, amik nem az övéik. Възприемат върху себе си такива дадености, които не са им типични. Nem kell ahhoz megváltoznod, hogy sikeres legyél az üzletben. Не трябва да се промените, да изглеждат по друг начин, за да сте успешни. Jó? Azokat az értékeket kell közvetíteni, amivel hiszel. Трябва да представяте само нещата, ценностите, в които вярвате наистина. Ugye? Kifejlesztettünk egy online rendszert, Създадохме такава онлайн система, és azt mondtuk, hogy aki nem akar emberekkel beszélni, az csinálja online. който не иска да комуникира директно с хора, нека да сяда пред компютъра и само онлайн да работи. Az egyik üzletépítő barátom, aki nagyon sikeres ebben az üzletben, Един от моите приятели, който е много успешен в този бизнес, aztán egy-két hónappal miután csatlakozott, tartott egy előadást. след 2-3 месеца след като се включи, изнесе една лекция És úgy kezdte azt az előadást, hogy nagyon átvertek engem. и започна лекцията с това. Много ме прецакаха в този бизнес. Azt mondták, hogy online fölépítetek egy nagy üzletet, Казаха ми, че онлайн мога да изграда един огромен бизнес. erre most itt állok és előadást tartok. Аз сега съм пред вас тук и вода лекция. Ő, hogyha azt mondtuk volna neki, hogy figyelj, neked előadásokat kell tartanod, Ако бяхме му казали, че ти трябва да водиш презентации, akkor nem is csatlakozik. той нямаше да се включи никога. De ugye online kezdte el az üzletet, Но понеже онлайн започна да изгражда бизнес és mivel működött neki, и понеже му работеше това, most már saját akaratából szívesen is tart előadásokat. той с вече по собствено желание излезе да разкаже за това. Oké? Tehát a rendszer abszolút kényelmetlenségtől mentes, Значи системата точно така осигурява самия de комфорт. ugye ez nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmit. Естествено, не разбирайте под това, че нищо не трябва да правите. Hanem azt csinálom, amit szeretnék, és úgy, ahogy szeretném. Значи правите това, което ви харесва и начина, по който го правите, да ви допада. Én lehet, hogy túlságosan idealista vagyok, Може би съм прекалено идеалист. de én hiszem azt, hogy ez egy annyira jó lehetőség, hogy ezt bárhogy csinálod, akkor is működik. Може би наистина, да, много съм идеалист, но си казвам, толкова е добра възможността, че както и да я правите, тя ще работи. Oké, tehát térjünk vissza a kutatáshoz. Нека се върнем към изследването. Ugye kockázatmentes legyen, Значи да е без риск, ugye kényelmetlenségmentes да не се legyen, излиза от зоната на комфорт. és fontossági sorrendben a harmadik az volt, hogy elismerést ad majd. И третото е да дава признание за успехите на хората. Az MLM üzlet a legalkalmasabb erre Мултилевел е наистина най-подходящия за това. És én nem arra az elismerésre gondolok, amit a kitűző jelent. И не разбирам точно значката, която носи. Mert ez egy nagyon kisebb része az elismerésnek az Това е една MLM-ben. много малка част от това признание. Annál nagyobb elismerés nincs, Няма по-голямо признание от това, amikor valakinek megmutatod ezt a terméket, когато на някой си представил тези продукти és ő elkezdi használni és meggyógyul. и той ползва продуктите и се излекува. Megváltozik az élete. Променя се живота му. És akik egy ideje benne vagyunk ebbe az üzletbe, azok tudjuk, hogy ebből van sokkal több. И понеже всички сме в този бизнес, сме се сблъскали, знаем, най-много хора са такива. És az a hála, az a köszönet, amit ők mondanak felénk, az mindenért többet ér. И признанието, благодарността, която чуваме от хората, които са излекували, е най-силното нещо, което получаваме. Ezt nem lehet pénzben mérni azt az Това не érzést. може да се измери с никакви пари. Oké, tehát network marketing üzlet az hihetetlen elismeréseket tud adni. Значи при нетворк маркетинга наистина може да се даде много силно признание. Aztán a következő elvárás az volt, hogy egy ilyen vezető szerepet adjon.
Другото, което хората се очакват да получат роля за лидери, да водят, Ugye? да им се даде шанса. Itt nem arról van szó, hogy az emberek főnökök akarnak lenni, Значи хората не искат да стават шефове, началници, hanem egy teljesen normális emberi tulajdonság az, hogy hatással szeretnénk lenni másokra. но съвсем човешко е желанието да имат влияние върху другите. Tehát minden ember arra vágyik, hogy mások is kövessék, elfogadják a gondolatait. Хората очакват, нали, техните мисли да ги следват другите, да ги възприемат. Megint azt kell mondanom, hogy a network marketing az, ami erre választott. Наистина, никой не може да отрече, нетворк маркетинга дава такава добра възможност. Ugye? Tehát ez volt az első 4 dolog. Това бяха първите 4 неща. És az 5. elvárás egy üzlettel kapcsolatban az, И петото очакване за такъв бизнес, amit hogyha visszaemlékeztek, tulajdonképpen az én szlogenem, това е всъщност точно моето мото, ако си спомняте, hogy érezd jól magad az üzletben. да се чувствате добре в този бизнес. Amikor valakivel beszélek, Когато говоря с някого, nagyon kevés dologra fog emlékezni néhány hét múlva. много малко от нещата ще си ги спомням след седмици, De arra nagyon határozottan fog emlékezni, но той ще си спомня нещо много важно, hogy ő hogyan érezte magát azon a beszélgetésen. как се е чувствал по време на този разговор. Tehát az az érzés az nagyon-nagyon sokáig benne lesz, hogy egy szimpatikus emberrel találkozott, akivel jól beszélgetett, Чувството, че да, срещнах с един много симпатичен човек, много хубаво си говорихме. vagy egy ilyen vaddisznóval, vagy hiénával, aki nyomta és el Или akart adni. пък срещнах с един агресивен, като хиена човек, който ме захапа. Oké? Tehát fontos az, hogy jól érezd magad benne. Много важно е това усещане, добре да се чувстваш. Oké? Azt csináld, úgy csináld, ahogy szeretnéd. Така го прави, както ти е приятно на теб. És akkor az emberek azt fogják látni, hogy hát jött egy olyan ember, aki szereti, amit csinál. И тогава хората казват, да, ето един човек, той обича това, което прави. Ugye, ha te megnézed a világon az összes sikeres embert, Ако погледнете наистина успешните хора по света, известните, akkor egyetlen egy közös tulajdonságok van. имат едно наистина общо качество. Mindannyian imádják csinálni azt, amit csinálnak. Наистина се усеща, че това, което правят, го правят с желание, с удоволствие. Mindannyian szenvedéllyel csinálják, amit csinálnak. С много силна страст се отнасят към това, което правят. Ezért sikeresek. И затова са успешни. Ez nem olyan egyszerű dolog ez, hogy érezzem magam jól benne. Не е много просто това да го постигнем, да се чувстваме добре. Nagyon sok network marketinges üzletépítővel találkoztam, Срещал съм с много лидери в network marketing. és mindegyiknek ilyen izzadságszaga volt. И като че ли голяма част от тях точно това усещах. Имаха много такова миризма на пот усещаш. Mert úgy nagyon görcsöltek, nagyon akarták, nagyon el akarták nekem adni a Много dolgot. искаха да го постигнат и бяха напрегнати. Ugye? Az első dolog, amit próbálok megtanítani az embereknek, Първото нещо, което се опитвам да предам, за да се научат хората, hogy egy másfajta hozzáállást sajátítsanak el, да създадат едно друго отношение към работата. és sokkal boldogabban fogják csinálni az üzletet, sokkal jobban fogják magukat benne érezni. И тогава с много повече щастие ще го правят този бизнес, по-добре ще се чувстват. Ezt a hozzáállást én úgy hívom, hogy nincs vesztenivaló hozzáállás. Отношението, казвам, това е отношение, където нищо не губя. Tehát bármikor bárkivel találkozok, С когото и да се срещна, mindig azt mondom magamnak, hogy figyelj, nincs vesztenivaló. винаги си казвам, аз нищо няма да загуба. Ez az ember, akivel találkozom, eddig nem vásárolt tőlem kávét. Значи този човек, сега се срещам с него, но той досега не е бил клиент на моето кафе. Maximum ezután se fog. Най-вероятно и след това да не е, Tehát nem tudok veszíteni. няма да загуба, пак няма да е. Maximum ugyanazon a szinten maradok. Максималното, което мога да е лошо за мен, е да остана на същото ниво. De visszaesni nem tudok. Но няма да падна надолу. Eddig se épített alattam üzletet, И досега не е правил мрежа под мене. maximum ezután se fog. И вероятно и от тук нататък няма да прави това. Én bárkivel találkozok és megosztom az információm, nincs vesztenivalóm. С когото и да се срещна, на когото и да дам тази информация, аз нищо не губя. Ilyen egyszerű. Това е толкова És просто. ha ezt elsejted, akkor ilyen laza leszel. И ако това го възприемете, тогава наистина свободно ще се отнасяте към работа. És sokkal könnyebben fog И menni. ще ви е много по-лесно. Ugye? Nekem barátaim azt mondták az elején az üzletről, hogy Приятелите ми в началото казваха за бизнеса, hogy visszataszítóan magabiztos vagyok. че съм отвратително убеден в себе си. Ugye? Én azt mondtam mindig magamba, hogy mindenki azt a kávét isz, amit megérdemel. И аз Ezt nem nekik mondtam magamba. Да, на мене си казвах, всеки пие това кафе, което заслужава. Ugye? Nem isz ezt a kávét, az ő problémája, nem az enyém. Това, че не пие това кафе, което аз пия, си е негов проблем, не е моя. Majd lesz más, aki iszol. Някой друг може би ще го пие. Óriási a piac. Пазара наистина е огромен.
Oké, tehát jól érezze magát benne, Много е важно да се чувства добре. és csak az utolsó volt az a pont, amiről az MLM üzlet manapság szól, И чак накрая беше това, което в проучването каза, за което всъщност мултилевел бизнеса постоянно говори, az, hogy profitot biztosítson. че този бизнес трябва да осигурява доходи. Tehát mi, akik ebben az üzletben vagyunk, állandóan arról beszélünk, hogy profit, profit, profit. А ние, които сме в този бизнес, постоянно за това говорим. Доходи, доходи. És azt látunk, hogy nem ez a döntési pontja az embereknek. А всъщност виждате, според проучването, че не това е точката, от която те вземат решение. Vannak sokkal fontosabb dolgok ennél, ami őt érdekli. Има много по-важни неща по този ред, от които тя ги вълнува. Beszélni kell a profitról is természetesen. Естествено, трябва да се говори и за доходите. Nagyon fontos döntési pont. Това е много важно, за да вземе някой решение. De nem ez a legfontosabb. Но не е на първо място най-важното. Tehát én teljesen egyértelműen elmesélem neki ezt a kutatás eredményét, így pontról pontra. И аз така разказвам резултата от проучването, така точка по точка. És valószínűleg ugyanúgy, ahogy ti is magatokra ismertetek, ő is magára fog ismerni. И както може би и ви това си го представихте като за вас да важи, и той така приема нещата като за него да са. Neki is ezek a prioritások. И за него тези приоритети са в този ред. És egészen erre választad, ilyen egyszerű. И много просто е да отговори. És utána következik ez a dolog, amiről már rengeteget beszéltem itt Szófiában, И следва това, което много пъти сме говорили. hogy tesztelje le, hogy neki működik-e. Направите един тест, дали работи. Tehát biztos találkoztatok már olyan emberrel, aki elkezdett kérdezgetni a kávéval kapcsolatban. Значи срещали сте хора, които започват да задават въпроси по отношение на кафето. Ugye az egyik legtipikusabb kérdés, hogy hát mennyi ganoderma van benne. Нали, най-типичният въпрос. Ами колко е процента ганодерма вътре? Biztos találkoztatok már ezzel a Сигурно kérdéssel. сте срещали такъв въпрос. Ugye? Ugye most így egymás között lehet arról beszélni, hogy hát ez egy eléggé buta kérdés, azt kell, hogy mondjam. Така между нас може да си говорим, това е много тъп въпрос. Ugye a ganoderma az nem egy SI mértékegység, mint az idő vagy a távolság, ugye? Значи ганодермата не е в системата CI, нали, като разстояние, време. Ugye hát mi a ganoderma, ezt azt kéne tisztázni, ugye? Първо трябва да изясним какво е самата ганодерма. Ugye egy cég mondhatja azt, hogy a ganoderma az, amit úgy levág a fatövétől, és akkor összedarálja, az a ganoderma tartalom. Значи някоя фирма може да каже, да отрязвате от дървото гъбата, смилате и това е съдържанието. Ugye mi a DXN-nél tudjuk, hogy 20 kg ganodermából, amit leszületelnek, abból lesz 1 kilogramm ganodermapor. Значи ние знаем, че от 20 кг ганодерма, която събираме от плантацията, става 1 кг прах. Múltkor egy üzletépítő megkeresett, hogy hát hogy mennyi a mi ganodermáknak a beta-glukán indexe. Един сътрудник ме пита, колко е Beta-glukán indexe. глюкенов коефициент на нашата ганодерма. Mert ugye ez egy nagyon fontos adat az ő döntéséhez. За него това е много важно, за да вземе решение тази данна. Ugye, de hát ez a beta-glukán index, ez sem egy ilyen SI mértékegység. Нали, това пак не е някаква система основна единица. Ugye én azt szoktam mondani, hogy én egy kicsit más oldalról tudom megközelíteni ezt a kérdést, ha valaki fölteszi. Аз казвам, когато ми зададат такива въпроси, нека да подходим от друг ъгъл. Hogy engem speciál nem érdekel, hogy hány százalék ganoderma van benne. Мене не ме вълнува колко е процента на ганодерма точно. Engem egyetlen egy dolog érdekel. Мене едно нещо ме интересува. Hogy az én szervezetemre milyen hatással volt. Какво е въздействието върху моето тяло? Ugye, hogyha nekem elmúlt tőle a gyomorégésem, ако киселините и горенето в стомаха ми минат от изпиването на кафето, ha nekem beállította a vérnyomásomat, ако ми е регулирано кръвното налягане, akkor teljesen mindegy, hogy hány százalék ganoderma van. абсолютно няма значение колко е бил процент. Oké? Tehát tesztelje le, hogy működik-e. Нека да опита да тества, за да разбере дали работи. Ugye? Mindenki, de mire jó ez a termék? За какво е добър този продукт? De figyelj, próbáld ki, és lásd meg, hogy neked mire jó. Ти ще разбереш на тебе за какво е добър. Én megígérhetném neked a csillagokat is az égről, amikor beszélek erről. Когато говоря, мога да свалям всички звезди, De nem ez fogja meghatározni a jövőbeni döntéseidet. но няма това да определя в бъдеще решението дали ще ползваш продукт. A második doboz kávét csak akkor fogod megvenni, amikor azt tapasztalod, hogy az első működött neked. Втората кутия кафе наистина това ще го купиш, когато си сигурен, че първата кутия изпивайки ти е подействала добре. Ugye, hogyha kisarkosítom az egész dolgot, a találkozásunk egy dologról szól. Нека да подчертаем, значи нашата среща става въпрос за едно нещо. Hogy te hiszel-e nekem annyira, hogy nekem ez a kávé jó volt, Ако вярваш ли ми толкова, че на мен това кафе ми действаше добре, és hajlandó vagy-e kipróbálni. и дали си готов да рискуваш да пробваш, дали на тебе ще е добре. Az üzletnél ugyanez van. Също е и за бизнеса.
Mondhatnék én bármit neki, Каквото и да разказвам за възможността, neki kell kipróbálnia, hogy neki működik-e. той трябва да опита, за да разбере дали за него работи по този начин. Mivel nagyon sokszor elmondtam, már csak röviden mondom el, hogy néz ki az én tesztem. Много пъти съм го казал, затова сега ще се опитам накратко как изглежда моето. Ugye azt szoktam mondani, hogy figyelj, próbáld ki, hogy neked működik-e az üzlet. Опитай дали за тебе този бизнес работи. Csinálj meg egy nagyon egyszerű tesztet, magad miatt, nem miattam. Направи един тест, ама за себе си, не заради мен. Van egy fontos szabály ugye a teszttel kapcsolatban, Теста има едно определено правило. ugye ne beszélj senkinek a termékekről, На никого да не говориш за никакъв продукт. és ne beszélj senkinek az üzletről. И на никого да не говориш за никаква възможност за бизнес. Ezt mindenki meg tudja csinálni. Всеки мисля, че това може да го направи. Nem olyan egyszerű azért, Не е много просто, да. mert ugye lelkesek vagyunk, és mindenkinek szeretnénk Много сме elmondani, въодушевени, искаме на всеки да разкажем. de a teszt ugye csak akkor működik, ha betartod a szabályait. Но само ако спазиш тези правила, тогава ще работи тест. És ugye kezd el inni a kávét mások előtt. И започвай да пиеш това кафе пред другите. Ugye, menj be a munkahelyen, és kezd el inni ezt a kávét. Отиваш на работа и пиеш от това кафе. Ha elmész a rokonaidhoz, és megkínálnak kávéval, akkor kérj egy csésze forró vizet. На гости, те канат с кафе, ти поискай само чаша топла вода. És idd meg a saját kávédat. И си сипаш твоето съшевата. És emlékezz a szabályra. И помни правилата първите. Nem beszélek a termékről, és nem beszélek az Не üzletről. говоря за продукта, не говоря за бизнеса. És mi fog történni? И какво ще се случи? Biztos lesz benne, meg fogják kérdezni, hogy mi ez a kávé. Естествено, хората ще питат, ама защо това пиеш? Miért ezt a kávét iszod? Защо това кафе пиеш сам? És ilyenkor nem szabad átkapcsolni bemutató üzemmódba, И в никакъв случай не включваш на презентация. és megkeresni a táskádba a termékkatalógust, И изваждаш каталозите от чантата vagy a belépési nyilatkozatot, или договора за включване, hanem a kérdésre kell válaszolni. а отговаряш на въпросите. Azért iszom ezt a kávét, Пия това кафе, mert a Gábor ajánlotta, és neki elmúlt tőle a gyomorégése. защото Габъл ми го препоръча, а на него му е минало киселините в стомаха. Vagy ha már van saját tapasztalatok, el kell mondani, azért iszom ezt a kávét, mert elmúlt tőle az én gyomorégésem. Или ако имам вече личен опит, казвам, да, пия го кафето, защото на мене ми се оправи És itt megállok, és ennyit mondok. и млъквам. Semmi többet. И нищо повече. És ő föl fogja tenni a következő kérdését Той is. ще зададе следващ въпрос. És én is csak a kérdésre válaszolok, semmivel se többet mondok. Но винаги отговаряте кратко само на въпрос. És hogyha azt érzi, hogy te nem akarod eladni neki a kávét, И ако той усети, че ти не искаш да му продаваш кафето, benne tudod, hogy könyörögni fog, hogy hoz neked ilyet. Hoz neki той ilyet. ще почне да те моли да му донесеш. De csak ez akkor lesz így, ha nem mondasz neki semmi többet, mindig csak a kérdésre válaszolsz. Но това може да стане наистина, ако отговаряш кратко на въпрос. Ugye a probléma az, hogy mi tudjuk, hogy ez egy nagyon jó üzlet. Ние знаем, че това е прекрасен бизнес. Tudjuk azt, hogy nagyon jó termék. Знаем, че продуктите са És прекрасни. mindent el akarunk neki mondani, mert segíteni akarunk neki. Искаме да му помогнем, нека да му кажем всичко. De akkor ő azt látja, hogy mi el akarunk neki valamit adni, és ő pedig nem akar semmit venni. И той обаче тогава остава с усещането, те искат да ми продадат нещо, пък той не иска да купува. Oké? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Fordított világban élünk. Да, света не е този точно какъвто ни си го искаме. Adsz neki a kezébe egy ilyen tesztelési lehetőséget, Дай му тази възможност да се тества. akkor vissza, ja, hát ez működik, hát ez csak ennyi. Само, това работи. Csak ennyi, igen, csak Да, ennyi. само толкова. Akkor nézzük, hogy mi történik, miután csatlakozik. Нека да погледнем какво става, когато някой вече се включи. Ugye ez egy nagyon fontos része az empatikus üzletépítésnek, Това е много важна част от нашия бизнес. hogy mi történik, miután ő csatlakozott. Какво се случва след като той вече се е включил? Tehát mi történik, miután csatlakozik? Какво става след като се включихме? Ugye? Tehát az illetőnek el kell mondani, hogy figyelj, hogy is lesz ebből nagy üzlet. Как може от това да стане голям бизнес? Ugyanis, hogyha nem mondod el neki, hogy mi történik, miután csatlakozik, akkor nem tudja elképzelni. Той не може да си го представи, ако не види картина. Ugye? Csatlakoztál, próbáld ki a terméket, Включил се, опитай продукта és utána pedig mondd el minél több embernek. и кажи на колко се може повече хора. Ugye? És ott vannak az előadások, meg tudsz tanulni mindent. Има възможност, опитайте да научите всичко, което трябва да правите. És azt használj belőle, amivel egyetértesz. И използвайте това, което според вас работи. Emlékezz vissza, hogy kezdtem az előadásomat. Спомнете си какво започнахме. Azt írd fel, amivel egyetértesz, azt használd. Използвай тези неща, с които ви сте съгласни, които ви харесват. Valamivel nem értesz egyet, akkor felejtsd el, semmi Ако baj. нещо не ви харесва или не го разбирате, не го възприемате, тогава не го ползвайте.
behoztál valakit, akkor elmondom neked, hogy működik az én empatikus üzletépítésem a továbbiakban. Когато някой се е включил, ви представям как точно по емпатичен начин, нали, работи за вас. Ugye, mert nagyon sok félreértés van a network marketinggel kapcsolatban. Понеже има много недоразумения, Tehát lefektetek bizonyos szabályokat. затова поставям някои правила. Az első ilyen szabály számomra, hogy te, az új belépő, nem az én üzletemet építed, hanem a sajátodat. Значи новият човек не изгражда моя бизнес, а си изгражда неговия. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt Това е много tisztázni. важно правило да го разбере. Sokan azt hiszik, hogy hát nekem tennének avval szívességet, hogy itt alattam üzletet építeni. Хората почват да си представят, че правят услуга на нас, като се включват към нас да изграждат бизнес. Ugye nem, ő a saját üzletépítő. Той изгражда неговия си бизнес. És azt tudom neki mondani, hogy ezért én soha nem foglak téged fölhívni. И заради това аз му казвам, няма да те търся. Tehát soha nem hívlak föl téged, hogy te csinálod-e az üzletet, vásároltál a terméket. Никой няма да се обаждам, ама ти ползваш ли продуктите, ама ти правиш ли бизнеса? Mert minden a te döntésed. Това е твое решение. Viszont te bármikor fölhívhatsz engem. Но ти имаш право да ми се обаждаш по всяко време. A nap 24 órában rendelkezésedre áll. Значи 24 часа в денонощието аз съм на твое разположение. És hogyha igényled, akkor segítek neked. И ако имаш нужда от това, ще ти помагам. De csak akkor segítek, ha igényled. Но само тогава помагам, когато поискаш това. Ha nem hívsz föl, én nem foglak. Ако не ме търсиш, няма да те търся. Emlékezz vissza, hogy mit mondtam, hogy miért lettem én a leggyorsabb. Помислете си точно за това, защо станах аз, как смятам, че защо аз съм бил най-бързия. Azért, mert hatékonyabb voltam, mint mások. Защото смятам, че съм бил много по-ефективен във времето от прямо другите. Csak azokkal az emberekkel foglalkoztam, akik igényelték. Отделях време само на хората, които го искаха това. Nem tudom, találkoztál-e már olyan emberrel, aki csatlakozott az üzletedhez, Срещали сте с такъв човек, който се включва в бизнеса és utána visszajött néhány hét múlva, hogy neki ez nem működik. и се връща и казва след няколко седмици, това за мен не работи. Nagyon csinálná ezt, de neki ez nem működik. Казва, аз много работя, но не работи за мен. Ugye nekem közel 300 direktem van, Имам около 300 директни линии ezért én is találkoztam jó néhány и ilyet. аз съм се срещал с много такива. Meg hát ugye még mélységből is kérik a segítséget Да, при gyakran. мен и от дълбочина много хора искат помощ. Ezért a következőt szoktam ilyenkor válaszolni, И hogy в такъв момент обикновено им казвам следното. nagyon sajnálom, de nem tudok segíteni. Съжалявам много, но няма как да ти помогна. Nagyon szeretnék, de nem tudok segíteni. Бих искал, но нямам възможност да ти помогна. Mert amit mondasz, az általános. Това, което го казваш, е нещо естествено. Ezért, hogy tudjak segíteni, a következőt javaslom. За да мога все пак да ти помогна, ти препоръчвам нещо. Gyere vissza egy hét múlva, Ела след една седмица és konzultáljunk, hogy mi történt az előző héten. и нека да консултираме какво направи предишната седмица. És akkor el fogom neked mondani, hogy mit csinálsz rosszul, vagy mit csinálsz jól. И тогава ще мога да ти кажа от тези неща предишната седмица, кое правиш добре, кое не. Tudod, mi szokott történni? И какво се случва? 10-ből 9 ember nem jön vissza soha többet. От 10 човека, 9 никога повече не ми се обаждат. Ugyanis egy hét múlva nem tudom mit mondani. Защото и след една седмица той няма какво да ми каже. Mert nem csinált az elmúlt héten semmit. Защото през тази седмица той нищо не е правил. Tehát nekem csak azokkal kell foglalkoznom, akik valóban csinálnak valamit, akik valóban akarnak valamit. И аз се занимавам само с тези, които наистина нещо искат и нещо са направили. Ugye sokan azt hiszik, hogy a network marketing az így a meggyőzés üzlete. Много казват, че network marketing е на влиянието, на въздействието бизнес. Az én tapasztalatom az, hogy senkit sem lehet megváltoztatni. Но моят опит е, че никого не може да промените. De viszont, hogy el lehet érni úgy szépen lassan az igényt, hogy ő változtasson saját magát. Може да постигнем в него желание сам да се промени, Ugye? Ez egy hosszú folyamat. но това е един дълъг процес. Ugye, minél idősebb valaki, annál nehezebb. И колкото е по-възрастен, някой по-трудно става. De ez sokszor nem is a szponzor feladata. Но това не е работа на самия спонсор. Mutatok egy irányt, és aki ugyanabba az irányba szeretne menni, ugyanazokkal az eszközökkel, az velem jön. Казвам посоката и казвам, ако искате да се движите в нея, използвайте тези средства и ако искате, следвайте. Ugye? Nyilvánvalóan a kommunikációnkban azon van a hangsúly, hogy én megértem őt. Комуникацията е най-важното, нали, фокуса ни е да го разберем. Нали, аз го разбирам. Mondok neked egy példát. Казвам един пример. Volt egy nagyon kedves, számomra nagyon szimpatikus üzletépítő. Имах един така симпатичен сътрудник. És ugye meghívott a városába, hogy tartsak egy előadást. Покани ме в неговия град да изнеса презентация. Ez egy kisváros volt, néhány ezer lakosú. Няколко хиляди човека, малко градче.
És elmentem, és egy ekkora terem tele volt. И една такава зала беше пълна. Én megtartottam az előadást, nagyon örült, Много радостен, изнесох лекцията. és megkért, hogy egy hónap múlva ismét menjek el. И той помоли след един месец пак да отида. Elmentem, megtartottam az előadást, ugyanazt az előadást ugyanolyan módon, За същата лекция, по същия начин, de a teremben csak 5-6-an ültek. но в залата имаш само 5-6 човека. És ez a hölgy, ez egy kicsit sírt is, Дамата беше доста és mondta, hogy hát ő most föladja ezt, nem csinálja tovább. Тя каза, не, аз се отказвам. Ugye hát egy hónappal tartottam egy sikeres előadást, mindenki nagyon motivált volt, most meg nagyon sokat fektetett a szervezésbe, és csak ennyien voltak itt. Предния месец всички бяха много мотивирани, много успешно беше, а сега същото усилие положих и ето няма резултат. És azt mondtam neki, И аз си казах, hogy teljesen értem a problémádat, напълно разбирам какъв е проблем. és hogy tudod-e, hogy miért olyan kevés ember sikeres a network marketing üzletben? Казах, знаеш ли защо толкова малко хора наистина стигат успех в мултилевел маркетинг? Ugye ő kérdően nézett rám, Тя ме погледна és azt mondom, hogy ezért. заради това. Mert az emberek többsége ugyanúgy gondolkodik, mint te. Защото повечето хора разсъждават като теб. És hogyha éri egy ilyen sikertelen tapasztalat, akkor ezen a ponton feladja. И като постигне един такъв неуспех, веднага се отказва. De vannak néhányan, akik nem adják föl, Но има хора, които не се отказват. és ők lesznek a И sikeresek. те всъщност ще станат успешни. Ilyen egyszerű. Толкова е просто. Ő szerencsére nem adta föl, Тя за щастие не се отказва. és azóta már gyémánt ebben az üzletben, И от тогава е ниво диамант в този de бизнес. a hangsúly azon volt, hogy én megértettem a problémáját, Аз си разбрах проблема, това беше важно да ви és кажа. nem kezdtem őt fölöslegesen nyomni vagy motiválni, И аз не се опитвах нито да я притискам, нито да я мотивирам, hanem egyetértettem vele. а казах, разбрах, показах и че съм и разбрал проблема. Viszont belehelyeztem egy más jellegű gondolkodásmódba. Но я поставих в друга ситуация да разсъждавам. Oké? Meg kell látnod a munkatársadnál, hogy mi a valós motivációja. Трябва да разбереш на всеки един човек какво е точно важното за него да го мотивира. Tehát ezt neked nem fontos tudni, Не е важно да го знаеш, de neki nagyon kell tudni. но той трябва да го знае. Nem véletlen az, hogy a network marketing könyveknek, előadásoknak egy jelentős része, hogy a célok kitűzésével foglalkozik. Знаете колко много книги и колко много обучения има за поставяне на цели. Én megmondom őszintén, hogy nekem a komfortzónámban kívül az, hogy én énekről beszéljek. Честно си признавам, на мен ми е извън комфортната зона да говоря за това. Ezért nem szoktam erről a témáról beszélni. Обикновено не говоря на тая тема. Ezt nagyon leegyszerűsítettem, ezt a dolgot. И затова много упростих цялата. Mindenki tudja, közületek is az, hogy miért áldozta fel a szombat délutánját, és miért jött el ide. Значи всеки един от вас може да си отговори защо след обеда си събота след обеда си го е дал, за да бъде тук в зала. Ugye a legtöbb embernek vannak különböző céljai. Значи хората си имат някакви собствени цели. Én nyilvánvalóan mindenkinek javaslom, hogy olvasson el sok olyan könyvet, Значи бих препоръчал всеки да прочете такива книги. írja össze a céljait, Нека да си запише целите, de ami legfontosabb, egyetlen egy dolgot válasszon ki. но нека да избере едно нещо. Egyetlen egy olyan célt, ami számára a legfontosabb. Най-важното от всичко това. Hogy amikor majd a negatív visszacsatolásokat kapja, Защото когато има много негативизъм обратно, hogy amikor majd heteken keresztül sikertelen lesz, когато седмици наред няма резултат, akkor mindig az előtte legyen, hogy ő ezért csinálja. да погледне тогава тази най-важна цел, Ezért megéri neki csinálnia. и да каже, заслужава си за това да продължа. Mert hogyha azokban a nehéz pillanatokban, hogy mindenki életében van, az nincs ott előtte, Защото при всеки може да има много трудни моменти и ако няма нещо пред него, akkor hajlamosak vagyunk abba hagyni. тогава много лесно се отказваме. Ez ugye mindig az a könnyebb út, valamit feladni, ugye? По-лесният начин е да се откажеш. Ugye nekem nem működik, mert én másféle típusú ember аз vagyok. нали съм друг тип човек, за мен това не работи. Én nagyon sokáig nem tudtam azt, hogy én miért kezdtem el MLM-mel foglalkozni. Всъщност аз много дълго време не можех да си обясня защо всъщност се захванах с мултилевел система. És néhány évvel ezelőtt így tudatosult bennem, hogy nekem mi volt az a pont, amikor eldöntöttem igazából, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Преди няколко години ми се избисти напълно също причината, точната, заради която се захванах. Van egy nagyon jó régi barátom, Имам един много стар приятел, aki egy másik network marketinget épít már nem tudom, 15-20 éve, nem tudom, който в régóta. друг мултилевел, вече 15-20 години се занимава в друг мултилевел. Egy ilyen középvezető ott, keres fel néhány ezer eurót havonta. Той е така на средно ниво лидер, по няколко хиляди евро на месец печели.
Nagyon sokszor megkeresett persze az ajánlatokkal. Естествено, много пъти ми е предлагал неговия De бизнес. ezt tudtuk rendezni kultúrától egymás között, hogy engem nem Но érdekel. много културно, като приятели винаги сме се És оправили. kb. 10-11 évvel ezelőtt meghívott az esküvőjére. Преди 11 някъде години ме беше поканил на сватбата си. És akkor én egy sikeres online marketinges céget vezettem, Тогава имах собствен бизнес в онлайн маркетинга и бях успешен, ő pedig a network marketing üzletből élt. а той живееше от този network бизнес. És ezen a esküvőn ott voltak annak a cégnek a top vezetői is. На сватбата бяха и неговите големи спонсори и лидери. Nekem az én autóm se volt ciki, de az ő autójuk azért ez sokkal komolyabb volt. Моята кола не беше много обикновена, но те имаха къде по-добри. És nem is ez a lényeg, hanem azt láttam, hogy ők hihetetlenül lazák. Tehát Но ilyen тогава не това беше важно при колимата, ами някакси бяха едни такива свободни, отпуснати хора. hihetetlenül szabadok. Свободни, усещате се, че са свободни хора. És hogyha megnéztem, akkor azt láttam, hogy semmi különleges nincs bennük. А като погледна бяха обикновени хора, нищо особено. Sőt, azt láttam, hogy különösebben nem is okosak. И дори така мога да кажа, не бяха и много умни. Sőt, szépek sem voltak. Пък и не бяха и красиви. És mégis hihetetlenül jobban érzik magukat, mint én. Но се чувствали, живееха някакси много по-спокойно и добре от мен. És akkor még nem tudatosan, csak úgy tudattalat, hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy hát hogyha ők meg tudták csinálni, akkor én miért nem tudnám megcsinálni? Може би не е съзнано, но съм си казвал, бе, те, щом са го направили, сигурно и аз мога. És igazából ez indított el az igazi gondolkodást, de erre csak később jöttem rá. Нали, това може би е започнал процеса, но много по-късно го осъзнах. Oké, tehát látnod kell, hogy az illetőnek mi a valós motivációja. И затова трябва да разберете човека какво точно го мотивира. Illetve azt kell látni, hogy neki megvan-e. Nekem nem kell tudnom, hogy mi az én alsó vonalnak a valós motiváció, de neki nagyon kell tudni. Значи, аз трябва да го знам, но всеки един човек трябва да си знае неговата És мотивация. el kell mondani, hogy enélkül nem működik. И без това няма да му работи. Tehát hobbiból nem lehet fölépíteni ezt az üzletet. Ако само като хоби го правите, няма да успеете. Az ilyen hobbi jövedelem jár érte. Да, заради нещо странично. Oké? Ha tudja, hogy miért csinálja, akkor igazából megállíthatatlan. Mindenki. Значи, ако осъзнае защо го прави, тогава наистина всеки може да е неудържим. Ugye, tehát ez egy olyan erőt, egy olyan energiát ad, hogy az hihetetlen. Това дава много силна енергия и наистина никой не е в състояние да го спре. Ugye, a következő nagyon fontos dolog az a folyamatos önkontroll. Много важно нещо е да имате все пак самоконтрол. Ugye ez így nagyon egyszerűen hangzik, Много простичко изглежда, de azt látom, hogy az egy legnagyobb problémának ez a forrása. но усещам, че много проблеми се базират на това. Nagyon sokszor az MLM üzletépítők azok képesek egy olyan állapotba kerülni, Хората, изграждащи този бизнес, падат в едното състояние, hogy két részre osszák az embereket. че разделят хората на две групи. Az egyik, aki MLM-es, aki érti, hogy mi a dörgés, úgymond. Едната част, която се схваща, те са мултилевел хора, те разбират, A másik csoport meg a hülyék. а другата група са идиоти. Nem értjük, hogy miért nem érti, hogy ez milyen nagy lehetőség. Не разбираме защо те не разбират, че това е прекрасна възможност. És ez azért van, mert elveszíti az illető az önkontrollját. А това се случва, защото нямате самоконтрол. Az MLM-en kívül is van élet. И извън мултилевел маркетинга има сносно. Ugye, azon kívül is lehet boldognak lenni, sikeresnek lenni, Човек може stb. да е щастлив, да е богат, да е успешен, Yeah. извън мултилевел. Ugye azért, mert valaki nem az MLM mellett dönt, attól még azért, mert lehet nagy ő ember. Да, човек може да си е прекрасен човек, без да се е хванал да прави мултилевел. Ugye, hogyha MLM-esek vagyunk, hajlamosak vagyunk mindig erről beszélni. Но мултилевел маркетинговите хора много разсъждават на това. Hajlamosak nagyon sokan így fölégetni az emberi kapcsolataikat. И така разрушават връзките си с другите хора. Ugye, mert elmennek egy társaságba, és mindig előjön az, hogy ez mennyire jó dolog, és hogy milyen buták a többiek idézőjelben, hogy még nem И csatlakoztak. където и да са в компания, винаги казват, да, това е прекрасно и вие явно сте глупаци, защото не го разбирате. Vagy mindig csak a kávéról beszélünk, csak vagy mindig csak az MLM-ről. Или само за кафето постоянно да говорим, само това е кафе, нищо друго. Ugye? Nagyon sokszor sokkal többet lehet nyerni, hogyha nem beszélünk róla. Всъщност много повече ще спечелим, ако изобщо не говорим за това. Ez az a pont, hogy nem akarják nekem eladni. Miért nem akarják? Én nem vagyok elég jó vevő. И тогава хората си казват, защо пък на мене не искат да ми го предложат? Аз не съм ли добър? Nekem már nem is ajánlották ezt az új terméket, csak a szomszédnak. А, Attól hallottam. защо само на съседа му предлагах този нов продукт, а при мен не идват да го предлагат? Oké? Tehát kell egy ilyen önkontroll, hogy azt mond magának, hogy nem beszélek többet róla. Трябва да има този контрол, да не говорите много.
Úgyhogy mennyit mondok róla. Да се научите малко, нали, колко точно да кажете. Ezért nagyon lényeges az, hogy írd le azt, hogy mit akarsz mondani. Много важно е също да сте си написали това, което искате да кажете. Ezt tudom, hogy így kicsit nehézkesnek tűnik, Да, изглежда малко трудно. de az első lépés az, hogy leírod azt, hogy mit akarsz mondani. Първо да напишете това, което искате да кажете. Én is így kezdtem. И аз така започвам. Egy A4-es papírra leírtam azt, hogy mit akarok mondani egy ismeretlen embernek erről a lehetőségről. На един А4 лист събрах какво искам да кажа на човека на срещата. Jó, nem prezentációt csináltam. Не презентация, Nem ilyen színes lapokat lapozgattam mások előtt, не едни цветни картинки да показвам, hanem eldöntöttem azt, hogy miről akarok beszélni. просто взех решение какви думи ще използвам на срещата. És addig szűkítettem, ameddig belefért egy darab A4-es oldalba. И съкращавах, докато успея да го събера на един обикновен А4 лист. És ugye beleírtam azokat a megelőző kifogáskezeléseket, amik a legfontosabbak voltak. Като сложих и тези нали, предварително отхвърляне на възраженията, които смятам, че са най-важни за този човек. És ugye az volt a célom, hogy ő elképzelje azt, hogy ő is meg tudja csinálni, Важното беше да постигна той да си го представи, че може да го прави. és emlékezzen arra, hogy mi volt az én sztorim. И да си спомня, че той беше в моята история. A legfontosabb az volt, hogy emlékezzen arra, hogy ez egy más dolog, mint amit ő eddig az MLM-ről hallott. И да си спомня, че по друг начин нещо друго съм му казал за мултилевел. A legutóbbi magyarországi szemináriumon egy fiatal ember átvette a gyémánt kitűzőjét, На последния семинар в Унгария един млад човек получи значката си за диамант és egy nagyon nagy elismerést kaptam tőle, и получих едно много голямо признание от него. mert megköszönte a tanácsomat. Той дойде и благодари за съвета, който съм му дал. Ő egy kis faluban él, Той живее в малко село, nem egy top értékesítő, не е един топ продавач. és ő eldöntötte azt, hogy ő online fogja építeni az üzletet. Той взел решение, нали, само онлайн да изгражда És бизнес. már egy éve építette online az üzletet, és nem működött neki semmi. Една година правил, нали, онлайн всичко, но няма успех. És fölhívott, hogy hát mit csináljon, mert ő nem akarja feladni, nagyon akarja csinálni, de nem érti. Обади ми се да ме пита, иска да го прави, да продължава, но нещо не разбира и иска съвет. És nagyon egyszerű dolgot mondtam neki. Аз му казах нещо много обикновено. Menj fel az internetre, Казах му, качи се в интернет, отвори, nézd meg az apró hirdetési oldalakat, погледни всички тия древни обяви, nézd meg, hogy a többiek milyen hirdetéseket adnak föl. виж какви обяви пускат другите хора. Nem csak a DXN-esek, hanem az összes többi Не MLM-es, amit ott van. само DXN, естествено, всички мултилевел компании. Nézd meg, hogy mások mit csinálnak az interneten. Погледни всички хора какво правят точно в интернет. És mostantól kezdve ne gondolkozz semmit, csak csinál teljesen másképp, mint ők. И нищо повече не прави, само прави абсолютно различно на това, което виждаш. Tehát ne gondolkozz azon, hogy az logikus-e, vagy az jó-e, csinál teljesen másképp. Просто не разсъждавай дали е по-логично или не, а просто го направи наопаки на това, което другите правят. És most átvette a gyémánt И kitűzőjét. сега стигна ниво диамант. Az emberek azt látták, hogy másképp működik. Защото хората видяха нещо различно. Mondok egy saját példát. Казвам пак един собствен опит. Ugye? Az MLM-ben elolvastam, hogy kell fölvenni a kapcsolatot régi ismerősökkel. Почетох в книги как трябва с стари познати да възобновим, нали, връзката. Ugye mondják, hogy írjak ilyen névlistát, Нали, напиши един списък на хората, kik voltak az óvodában, a csoporttársaim, бяха в детската градина, az iskolában, utána, в училище. és utána hívjam fel őket 20 év И után, започна с 20 години по-късно да ги каня. kérdezzem meg, hogy vannak, beszélgessek velük, Да ги питам как са, да поговоря с тях. és utána ugye mutassam be az MLM И след üzletemet. това да им представя тази възможност, която аз имам. Én több könyvben is ezt olvastam. Това прочетох в книги. De ez nagyon kívül van az én komfortzónámon, Но това е извън моята зона на комфорт ezért én nem hívtam fel senkit. и аз затова никога не се обадих. Én a következőképpen hívtam fel a régi iskolatársaimat. Аз по друг начин подходих към бивши Azt mondtam nekik, съученици. hogy hát fél, nagyon rég beszéltünk, Обаждам сега, но знаеш колко давно не сме се чували. és azt gondolom, hogy te is ugyanúgy, mint én, nagyon utálod azt, hogyha valaki 15 év után fölhív, elkezd jópofizni, Казвам, сигурно и ти си като мене, ще е неприятно някой след 15 години изведнъж да се обади по телефона és utána pedig megkínál egy ilyen MLM üzlettel. и да кани за някакъв мултилевел бизнес. És akkor azt mondták, igen, én is nagyon utálom. И той казва, да, и аз това никога не Hát pedig most sajnos ez történik. Обаче сега точно това правя. Csak a jópofizást kihagytam. Но, Csak a barátkozást kihagytam. да, само че пропуснах това, че сме приятели. És nem ettünk róla mind a ketten nagyon jót. Естествено, много са
така, смяхме на това. És meg tudtam neki mutatni a weboldalamat, vagy tudtam neki beszélni az üzletről. Успях да му кажа за моята страница, да му кажа 2 думи за бизнес. Senki nem haragudott meg rám. И никой не ми се разсърди. És én is a komfortzónámon belül voltam. И аз си бях в моята си зона. És az volt a hozzásom, hogy nincs vesztenivalom. И това ми беше, че нищо не губя. Oké? Tehát másképp csináltam. По друг начин подходих. És néhányan úgy gondolták, hogy figyelj, hogyha ez más, mint amit eddig hallottam, akkor talán érdemes volna jobban meghallgatni. И хората така си казват, бе, това е по-различно от това, което масово чувам, значи, що пък да не го чуя? Oké? És ugye miért írtam le? И защо си го записвах? Azért, mert hatékony akartam lenni, Исках да бъда много ефективен. és minden megbeszélés után kiértékeltem azt, amit csináltam. И след всяка среща си правих разбор, за да какво съм постигнал. Hogy folyamatosan növeljem a hatékonyságomat. За да мога да увеличавам все повече моята ефективност. Én is ember vagyok, én is rengeteget hibázok, И аз съм човек и постоянно правя грешки. és gyakran előfordult az, hogy belelkesedtem, és elkezdtem beszélni az üzletről. Да, много пъти се така въодушевявам и започвам да говоря много. És nem egy oldalt beszéltem, hanem 10. И не една страница, ами 10 страници говоря. Ugye? És amikor így megszólt így a kontroll itt bennem, И контрол се обажда. hogy László, már megint eladsz. Ласло, пак продаваш нещо. Ugye? És akkor meg kell állni, nem eladok. Спри, не трябва да продавам. Nem győzök meg senkit, információt adok. Не искам да убеждавам, само давам информация. Ugye? Nem az a baj, hogyha hibázunk, Не е проблем, че правим такива грешки. hanem hogyha nem vesszük észre azt, hogy hibázunk. А проблема е, ако не забелязваме, че сме ги правили грешки. Oké? Ez az, amikor úgymond a lelkesedés átmegy nyomulásba. Значи, въодушевението става потискащо. És egy ilyen fénylő arcú, emelemes üzletépítő leszel. И почва да ни лъщи лицето от под. Oké, és ugye fölmerül a kérdés, hogy az illető mit fog hazavinni. И възниква въпроса, след срещата, човек какво си занася вкъщи. Ugye ez a fő kérdés. Това е основен въпрос. Ugye beszélgettetek fél órát, 1 órát, másfél órát, teljesen mindegy, hogy mennyit. Може да говорите половин час, 1 час, час и половина, без значение. De mi az, amit ő haza fog vinni igazából? А какво е от това, което той ще вземе с себе си да занесе вкъщи? Ugye beszéltem arról, hogy az én termékem igazából az, hogy el tudja hinni, hogy ő is meg tudja csinálni. Значи, моят продукт е точно това, да повярва и той, че възможно е да го постигне. De az évek során találtam egy még hatékonyabb dolgot. Но намерих нещо по-ефективно. Nyilvánvalóan ez a főüzenet. Нали, това е основното. De ami igazából, amit szeretnék, hogyha mindenki hazavinne, Това, което наистина искам всеки да занесе вкъщи. amikor velem találkozik és üzletépítésről beszélünk, Срещата с мене. hogy a komfortzónán belül is működik. Че това може да му работи и в неговата зона на комфорт. Mert eddig mindenütt csak ennek az ellenkezőit hallotta. Защото винаги се съм сблъскал с обратното. Ha sikeres akarsz lenni, ki kell mozdulnod a komfortzónádból. Че навсякъде казват, ако искаш да си успешен, трябва да излезеш от твоята зона на комфорт. Én azt mondom, ha sikeres akarsz lenni, akkor maradhatsz a komfortzónán belül. Казвам, че можеш да станеш успешен, като си останеш в зоната на комфорт. De a komfortzónádon belül csinálnod kell. Но и в зоната на комфорт трябва да действаш. Elég csak azon belül csinálni, mert ez annyira jó lehetőség. Нали, да, може да си останеш там и да го работиш. Én ennyit szerettem volna mondani. Това исках да ви кажа. Köszönöm a figyelmeteket. Много благодаря за вниманието. És hát nyilvánvalóan ez a mai nap ez annyit fog érni számotokra, amennyit használtok belőle. Този ден ще бъде толкова ценен, колкото използвате от него. Én azt szeretném, hogyha azt vinnétek haza, Искам това да вземете с вас. azon kívül, hogy a komfortzónátokon belül működik. Нали, освен, че и в вашата зона на комфорт всичко работи. Hogy ugye legyen bennetek egy igény arra, hogy újra gondoljátok azt, amit eddig csináltatok. Да имате това желание да премислите всичко, което правите. És egy másik megközelítésből elkezdeni újra a И tevékenységet. може би от по-друг подход да тръгнете пак. Én ehhez kívánok nektek sok sikert. Искам към това да ви пожелая много успех.